We thank you all for participating. To start with, we'll just give a small introduction. Consulting Beyond Pati enna irukku. What is this firm about? Just 2 or 3 slides. Consulting and Beyond, we are based out of Chennai. Team, if you can just run the slide, that would be nice. So we are basically a consulting company where we help organizations do their business better. How can we help them manage their inventories well and all those things. 24 years experience old we operate here. Predominant objective enna sonna or organization oda sales and profit, how can we help them improve that one. That is one area. Adu suttittu a lot of things, other things also we do. We will show you in the next slide. There are 4 verticals at Consulting and Beyond. Management consulting. At management consulting, we help organizations improve their creditors payment cycle. That is, how can you, if you 45 days payment pandrina, how can we help you make it to 30 days, 60 days, and then can we make it to 45 days. So how can we improve the creditor cycle, get more discounts, get better supply of stocks. All those things are there. Stock eppadi efficiently manage pannalam, that is one of the areas where we operate. Profit eppadi improve pandrathu. And the most important thing is, how do we do a business in a very systematic manner, or procedure order, how can we operate business with a lot of role clarity to all the members, or structured way panna growth and expansion becomes easy. So those are the major services we do under consulting stream. The second one is corporate finance. Corporate finance is a department where we help you raise funds from the banks. Ungaloda feasibility report, profitability irukka illaya business and all those things are taken into consideration when it comes to corporate finance division. Audit and assurance, there is a conventional department where we do the monthly audit, GST audit, your monthly financial audit. Apart from that, the process audit, set procedures are in place or not. Those are kind of audits we do. Audit and assurance department. Tax advisory services are the return filing service, tax audit pandrathu, Companies Act audit pandrathu, GST audit pandrathu. Those are services under tax advisory. So I will not take much of your time. These are the basic services we do under Consulting Beyond, consulting, corporate finance, audit assurance, and advisory. Okay, so let's get into the topic per se today. You have all invested your time, endurance, and we should give you the maximum output as far as the session is concerned. So relevance of today's session. If session lenna sollona iniki what are the best practices for bookkeeping solrom. Why do we select this kind of topic? If ellaroda time invest pandrom, we also invest a lot of time from our effort. We are taking your time also. Though relevance irukko idilla. What do you think is the relevance of today's session? That is what we wanted to start with. So start பண்றதுக்கு முன்ன ஒரு சின்ன poll மாதிரி நடக்கலாம்னு பாக்குறேங்க. So if you can all participate, this is just a quick poll which has been launched. So நீங்க இந்த pollல கொஞ்சம் reply பண்ணனும். So that we get to know something more about it. So என்னோட question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த போல்ல, when do you submit your books of accounts for finalization? Every year நம்ம return filing பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓகேங்களா? நார்மலி உங்க சைடுல இருந்து உங்க books of accounts நீங்க எந்த மாசத்துல கொடுக்குறீங்க, இல்ல உங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எப்போ எந்த மாசத்துல ஃபைல் ஆகுது? So maximum people, if you can participate, it will be nice, so that data we can also tell you what is the logic behind it. Why are we asking this question? Maybe you can just close the session. Poll can be closed. Right? So இப்போ இந்த போல்ல நம்ம என்ன கேள்வி கேக்குறோம்னா, நம்மளோட books of accounts எப்போ கொடுக்குறோம் ஆடிட்டருக்கு ஃபைனலைசேஷன்ல. ரிசல்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் அண்ட் மேல சொல்லும்போது 25% of the people, they say they give their books in April and May. Very good. 33% people say Septemberல. மத்தவங்க எல்லாம் நடுவுல இருக்கும். So என்னோட basic question என்ன இங்க, what we are trying to say here is, நம்ம தான் books of accounts monthly maintain பண்ணிடுறோம்ல, then why is that 25% மட்டும் தான் மே வரைய கொடுக்குறோம்னு சொல்றோமோ, balance 75% of the people say that we give the books of accounts for finalization after May ன்னு சொல்றோம். ஒரு சில things are in your control, ஒரு சில things not in your control. Maybe TDS reconciliation பண்ணனும், அந்த மாதிரி ஏதோ ரீசன் சொன்னீங்கன்னா there is some valid reason சொல்றோம். மத்தபடி immediately GST வந்த பிறகு every month you are closing your books of accounts. There is nothing that you can do beyond 20th. ரொம்ப delay பண்ண முடியாது. TDS provisions you have to pay by 7th and all those things. So what is the logic behind why are we getting so delayed? This is one practice. So I've been into this auditing 24 years. I've also been seeing books of accounts getting for audit வரும்போது எப்ப பார்த்தாலும் அந்த லேட்ல லாஸ்ட்ல வரது நிறைய பழக்கம் இருக்கு.
என்ன ரீசன்னால இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த செஷன்ல we will try to tell you what if you do your thing can be little better is what I am trying to say. That's the whole agenda. As an accounts department நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணோம்னா புக்ஸை சீக்கிரமா கொடுக்க முடியுமா? இந்த 25% போர்ல வந்தவங்க வந்து ஒரு after this session probably you get little more awareness and நீங்க பண்ணீங்கன்னா this actually should become more than at least 50-60%. We file everything month on month. There is no reason why we should delay it. So major reasons நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், lack of information இருக்கும், கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க மாட்டோம், debtors creditor balance match ஆகலன்னு சொல்லுவோம், closing entries போட்டிருக்க மாட்டோம். All those things gets delayed unnecessarily, unwantedly. That is one reason we said we will take this topic, give this awareness. எப்படி நம்மளோட books வந்து we can go close to finalization little earlier. எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க book close பண்ணுங்க. Okay, that was one of the thing. The second logic, the second relevance why we wanted to choose this topic and discuss today is that accounts department க்கு honestly சொன்னா not much of importance is given. The amount of importance which is given to sales, purchase or inventory சொல்லும்போது accounts department க்கு அவ்வளவு importance normally கொடுக்கிறது இல்லை. I'm not trying to put down if they are recognizing very good, but எந்த இடத்துல recognition இல்லையோ அங்க we will have to think. Every transaction gets routed to finance only. Lastல எந்த decision எடுத்தாலும் accountsல தான் bill வந்தே ஆகணும். But still accounts is not considered that important in an organization. If you are in that situation, why? What is the reason? Predominantly பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு books are not complete on time, so nobody wants to take the information from us. இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அது அக்யூரேட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலை. இல்ல அக்யூரேட்டா இருக்குன்னு சொன்னா கூட தேர் ஒன் மோர் மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா டைம்லி கொடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. கேட்கிற டைம்ல இன்ஃபர்மேஷன் ரெடியா அவைலபிள் இல்லாத போது தான் தட்ஸ் வென் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் சம்டைம்ஸ் அஸ் எ போஸ்ட்மார்ட்டம் டிபார்ட்மெண்ட். எல்லா டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோசம் நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் புக் ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது இல்லாம கேன் வி பிகம் அன் டிபார்ட்மெண்ட் வேர் மேனேஜ்மெண்ட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் வி கெட் த டியூ ரெகக்னிஷன். So இது ஒரு clear objective வச்சிருக்கோம் that accounts is an important role. We do a very important function in an organization and the due recognition should be there. அது பண்றதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு or where we are lacking, let us see in this entire session. So this session is all about how can we do better. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நல்லா பண்ணனா very nice. There are different stages in which we see people think how we can take it. Practical examples இருக்கு இதுல. And we will also have a lot of question answer session at the end of it. If you have any questions we can ask. For the என்ன சொல்றீங்க, ஒரு எங்கயாவது ஒரு ஸ்கிரீன் காட்டணும் ப்ராக்டிகலி இருக்கிறதுனால we'll be using tally screens. But don't think that this can be done only in tally. இன்னைக்கு இருக்க செஷன்ல if you know the logic you can do the entire thing in any of the softwares. நீங்க வேற softwares யூஸ் பண்ணலாம் அக்கவுண்ட்ஸ்க்கு, nothing wrong in it. We will be using the tally screen so that majority people can relate to what we are trying to do. Next, okay. So let me introduce my team. Myself, Umesh. I'm the Director of Consulting and Beyond. I have all the heroes of the session today: Ramakrishnan, Manigandan, Sudarshan, Pignesh, and Danish. So this is the team of members who have actually worked behind this session. I thank them a lot. Team puts in lot of effort. உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு lot of thought process goes behind it. So we try to make it as simple as possible. எவ்வளவு ப்ராக்டிகல் இருக்கு பார்க்கறோம். So that நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற ஒரு மினிட்டுக்கு we try to give you the best possible outcome. So we would request you all to enjoy the session. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க நோட் பண்ணுங்க. Q&A sessionல we will be there to help you around. Okay, and with this small brief this one introduction, I would hand it over to my team. Once again I thank all of them. நல்ல hard work பண்றாங்க. they give 100% when it comes to these sessions. நான் பெருமைக்கு சொல்லுங்க, we want to give the best. So I now give it to the team members. Ramakrishnan, probably you can take it over from me here. Thank you so much, sir. Thank you so much. So good evening. எல்லாருக்கும் ஒரு மாலை வணக்கம். ஸோ இப்போ உமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம அந்த லைன்ல தான் வந்து இப்போ நம்ம செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ சார் சொன்னதுல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ஃபைனலைசேஷனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுக்குது. இதோடைய மெயின் ரீசன் என்னன்னா புக்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டா இல்லை, கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, டைம்லியில கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. சரி, இப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன், இதெல்லாம் எப்படி சிறப்பா பண்ணலாம், எப்படி இன்னும் எஃபெக்டிவா பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த செஷனுடைய அஜெண்டா. ஸோ பேசிக்கா இந்த செஷனுடைய டாபிக் என்னன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் புக் கீப்பிங்.
எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ற இந்த புக்கை இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவா, இன்னும் எப்படி எஃபிஷியண்டா மெயின்டைன் பண்றது. சரி, இப்போ நம்ம டெய்லியும் டே இன் டே அவுட் வந்து நம்ம புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோங்க. நம்ம வந்து டெய்லியும் வந்து இன்வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றோம், எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதையும் மீறி ஏன் வந்து டிலே ஆகுது? ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம வந்து அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம வந்து சரிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த புக்ஸை வந்து ஏப்ரலுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஆடிட்டருக்கு வந்து ஃபைனலைசேஷனுக்கு கொடுக்கறது, அது ஒரு ஒரு விதம். ரெண்டாவது நம்மளுடைய மெயின் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து டெவலப் பண்றது, நம்ம இன்னும் எப்படி புக்ஸை வந்து எஃபிஷியண்டா மெயின்டைன் பண்றது, எஃபெக்டிவா மெயின்டைன் பண்றது, ஸோ தட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நம்மள வந்து ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலுக்கு வந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த செஷனுடைய அஜெண்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னன்னா, இப்போ நம்மளுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு 4 விதமா வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, புக்ஸ் வந்து இன்கரெக்ட் என்ட்ரிஸ், அதாவது என்ட்ரி வந்து தப்பா போடுறதுனால அந்த புக்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஷேப் வரும், அதனால என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் என்ட்ரினால என்ன நடக்குது, அது எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி கரெக்டா இருக்கு, பட் ஆனா அதுல வந்து ஏதோ ப்ராப்பரா வந்து பண்ணாம வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ கரெக்ட் என்ட்ரி பட் நாட் ப்ராப்பரா வந்து என்ட்ரி பண்ணல. ஸோ அதை எப்படி வந்து சரிப்படுத்துறது, அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்படி சரிப்படுத்துறதுன்றத பார்க்க போறோம். மூணாவது கேட்டகரி எப்படி பிரிச்சிருக்கோம்னா, என்ட்ரி கரெக்டா இருக்கு, என்ட்ரி வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு, பட் ஆனா வந்து அது டு த க்ளோஸ் லைனுக்கு வரல, அதாவது கரெக்டா வந்து பெர்ஃபெக்டா வந்து முடியல. ஸோ இது என்னது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 4வது ஆங்கிள் தான் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சொன்ன வரை இந்த லைன்ல இப்ப நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இன்கரெக்ட் என்ட்ரி. ஸோ இப்போ இன்கரெக்ட் என்ட்ரினா என்னதுன்னா, அதாவது இப்போ வந்து கரெக்டான டைம்ல கரெக்டா வந்து புக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோமா, அது கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா என்ன எஃபெக்ட் வருது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதுல இங்க இருக்குங்க இன்கரெக்ட் என்ட்ரியில. ஸோ இந்த இன்கரெக்ட் என்ட்ரி இல்லாம நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர் என்ட்ரி. கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர் என்ட்ரினா என்ட்ரி வைக்கிறோம், பட் ஆனா அது அக்யூரேட்டா இல்லை, அந்த அக்யூரேட்டா இல்லாததுனால என்னென்ன எஃபெக்ட் வருதுன்றத வந்து செக் பண்ண போறோம். தேர்ட் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து கரெக்ட் பட் நாட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி, அதாவது நீ என்ட்ரி கரெக்டா வைக்கிறீங்க ஆனா பர்ஃபெக்டா வைக்கல, அதாவது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா டைம் டிலே ஆகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடிஎஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு புக்ஸை கரெக்டான டைம்ல கொடுக்க முடியல, ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்றதுக்கு கரெக்டா புக் இல்ல, இந்த மாதிரி டைம்லியா வந்து புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, இன்ஃபர்மேஷன் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து புக் வந்து கரெக்டான டைம்ல வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ இந்த 3 கேட்டகரியில இருந்து நம்ம எப்படி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கத்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் என்ட்ரிக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம மாறணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த செஷனுடைய அஜெண்டாங்க. ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து செஷனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்க. ஸோ இந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதோடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா, நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு நம்ம எப்படி வந்து பெஸ்டா வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு, நம்மளுடைய மேனேஜ்மெண்டோடைய டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போறோம், நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம்ன்றது தான் வந்து இந்த செஷனுடைய அஜெண்டா அண்ட் இந்த செஷனுடைய டேக் அவேங்க. ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல சார்? இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆடிட்டருக்கு வந்து 50,000 ரூபாய் வந்து பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு என்ட்ரி இருக்கு. அதாவது பேசிக்கலா வந்து இதோடைய பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் சார். ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021க்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆடிட் பில் வந்திருக்கு சார். அந்த ஆடிட் பில் வந்ததை என்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து இப்படி என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம், அதாவது ஆடிட்டரை டெபிட் பண்ணி பேங்க்கை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ என்னன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்து இந்த என்ட்ரி வந்து கரெக்டா இல்லையான்றது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்து நீங்க சாட்ல நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு 1 மினிட் சார்.
உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து நீங்க சாட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இது என்ட்ரி என்ன, ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021க்கு ஆடிட் பில் வந்திருக்கு சார். ஆடிட் பில் வந்து 50,000 ரூபாய்க்கு வந்து வந்திருக்கு. என்ட்ரி என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா, ஆடிட்டரை டெபிட் பண்ணி பேங்கை கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த என்ட்ரி. இந்த என்ட்ரி கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க சார். So I think most of the people got it correctly. That is like இந்த என்ட்ரி வந்து ராங் என்ட்ரிங்க. அதாவது இந்த என்ட்ரி வந்து இன்னும் வந்து அக்யூரேட்டா போடலாம். அதாவது இது பேசிக்கா வந்து இந்த என்ட்ரியே வந்து இன்கரெக்ட் என்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன் இன்கரெக்ட் என்ட்ரி அப்படின்னா, இதுல வந்து நான் சொன்னது பேக்ரவுண்ட் என்ன சொன்னா, இது வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021 ஆடிட் பில்லுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரிங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம். பேசிக்கா இந்த மாதிரி எப்படி இது எப்போ நடக்கும்னா, நம்ம வந்து என்ட்ரி புக்ஸ்ல என்ட்ரி வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ட்ரி போடும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து பேங்க்ல வந்து என்ன அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிருக்கும், பேங்க்ல என்ன அமௌண்ட் நம்ம வந்து பேமெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம மேஜரா இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இப்போ ஆடிட்டர் பில்லுனா அதுல வந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி இந்த என்ட்ரியில வந்து கேப்சர் ஆகல. ஒண்ணு சார். ரெண்டாவது வந்து ஆடிட்டர் பில்லுக்கு டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும். அந்த டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் வந்து இதுல நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணல. ரெண்டாவது. மூணாவது என்னன்னா, நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரியை வந்து இதுல வைக்கல. நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து பார்ட்டி பேலன்ஸை மட்டும் டெபிட் பண்ணிருக்கோம். சரி, இப்போ இதனால என்ன என்ட்ரி, இதனால என்ன எஃபெக்ட் நடக்கும்? ரிசல்ட் ஆஃப் இன்கரெக்ட் என்ட்ரி. நீங்க ஆஸ் இட் இஸ் நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இதனால என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆடிட்டருடைய லெட்ஜர் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அதாவது சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா, ஒரு பார்ட்டிக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது என்னன்னா, ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் உடைய என்ட்ரி, எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வந்து அகைன்ஸ்ட் வந்து அந்த பார்ட்டி வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணி வைக்கணும். ஆனா இங்க வந்து அந்த பார்ட்டி பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்குது. இதனால என்ன எஃபெக்ட் வரும்? அபோவ் என்ட்ரி வந்து ராங் என்ட்ரின்றது நீங்க சொல்லிட்டீங்க. இதனால என்னவாகும்? பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா, இதனால எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கரெக்ட் டைம்ல வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றது இல்லை. அதாவது என்னைக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆச்சோ அன்னைக்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்றது இல்லை. இதோடைய எஃபெக்ட் என்ன? உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மந்த்லி நீங்க வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நீங்க செக் பண்ணும்போது இந்த புக் வந்து கரெக்டா காமிக்காது. இந்த மாசத்துடைய ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமா காமிக்கும். இதனால என்ன ஆகும்னா, பார்ட்டி வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கிறாங்க. அப்போ இயர் எண்ட்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்ணாம ஆடிட்டர் கிட்ட கொடுக்கும்போது அது வந்து இன்னும் ஒரு அடிஷனல் டைம் எடுக்கும். உங்களுக்கு வந்து இந்த பார்ட்டி இன்வாய்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இது நீங்க அப்பப்பவே கண்டுபிடிச்சு அப்பப்பவே நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்றீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து என்ட்ரி போடுற சமயத்துல நீங்க வந்து அந்த இன்வாய்ஸஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க இன்வாய்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி அந்த இன்வாய்ஸ் பேஸ்ட் என்ட்ரி போடுறீங்களோ இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த என்ட்ரிக்கு டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும், ஜிஎஸ்டி எஃபெக்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இங்க இருக்குங்க. ஸோ இன்னொரு என்ட்ரி நம்ம பார்க்கலாங்க. இந்த என்ட்ரி என்னன்னா, நம்ம வந்து மார்ச் உடைய லைபிலிட்டியை வந்து ஏப்ரல்ல வந்து நம்ம வந்து ரெமிட் பண்ணியிருக்கோம். என்ட்ரி எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா, பேங்க் ஜிஎஸ்டி பேயபிளை வந்து டெபிட் பண்ணி பேங்கை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி கரெக்டுங்க. ஆனா வந்து இதுல ஏன் வந்து இன்கரெக்ட் என்ட்ரி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா, ஜிஎஸ்டி பேயபிள் வந்து ஒரு லைபிலிட்டி லெட்ஜர். லைபிலிட்டி லெட்ஜர் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கணும். நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த என்ட்ரி என்னன்னா, நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் காமிக்கணும். இன்ஸ்டன்ட் ஜீரோ பேலன்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு பதில் இந்த பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்குது. அதாவது நீங்க எக்ஸஸ் பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி பேயபிள் வந்து நீங்க மந்த் ஆன் மந்த் வந்து க்ளோஷர் என்ட்ரி, அதாவது நீங்க வந்து அவுட்புட் லைபிலிட்டியை வந்து டெபிட் பண்ணி இன்புட் லைபிலிட்டியை கிரெடிட் பண்ணாம நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி பேயபிள் மட்டும் நம்ம கட்டிட்டே வர்றதுனால நம்ம என்ன கட்டுறோன்ற ஒரு கண்ட்ரோல் லெட்ஜர் நம்ம கிட்ட இல்லை. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து இந்த லைபிலிட்டி லெட்ஜர் டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்குது. இதோட இம்பாக்ட் என்ன, இதனால இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, பேயபிள் லெட்ஜர் வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிரெடிட் லெட்ஜர், பட் ஆனா இது வந்து டெபிட் லெட்ஜர் ஆகுது. இது வந்து நில் பண்ணுன்றதுதான் வந்து கரெக்டான ஒரு மெத்தட். அதுதான் வந்து கரெக்ட் புக் கீப்பிங் பண்றதுக்கான பெஸ்ட் பிராக்டிஸ். இதனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மந்த்ல எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டோம், இல்ல வந்து நம்ம ஐடிசி இன்புட் கிரெடிட் வந்து கரெக்டா அவைல் பண்ணல, இப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் வெரிஃபை பண்றது வந்து இப்படி வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற இடத்துல வந்து இட் பி டிஃபிகல்ட்.
ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய எஃபெக்ட். ஸோ பேசிக்கா இன்னொரு மேஜர் எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஆனுவல் ஜிஎஸ்டி ரெகன்சிலேஷன் பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்குங்க. அதாவது நான் எங்க கட்டினேன், எவ்வளவு கட்டினேன், என்ன பண்ணேன், எவ்வளவு ஐடிசி இருந்தது, எவ்வளவு அவுட்புட் லைபிலிட்டி, இந்த மாதிரி நீங்க ரெகன்சிலேஷன் பண்றது வந்து இந்த புக்ஸ் இப்படி வந்து நம்ம புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். நம்ம வந்து ஃபைனலைசேஷனுக்கு புக் சப்மிட் பண்றதுக்கு டைம் ரொம்ப நிறைய எடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி சரிப்படுத்த போறோம், இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த செஷனுடைய டேக்அவே. இதெல்லாம் எப்படி சரிப்படுத்த போறோம்ன்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து வர ஸ்லைட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது என்ட்ரி கரெக்ட் என்ட்ரி பட் நாட் ப்ராப்பர். என்ட்ரி கரெக்டா வச்சிருக்கோம், பட் ஆனா வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பண்ணலாம். என்னது அப்படின்னா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ங்க. இந்த என்ட்ரி என்னன்னா, நம்ம வந்து கேரேஜ் இன்வர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணி பேங்க் கிரெடிட் பண்ணிருக்கோம். நரேஷன்ல வந்து ரீசன் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது விஆர்எல் லாஜிஸ்டிக்கு வந்து அவங்க வந்து கேரேஜ் இன்வர்ட் பில் கொடுத்திருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ என்ட்ரி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த என்ட்ரியில எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் கரெக்டா டெபிட் பண்ணிட்டோம், பேங்க் கரெக்டா கிரெடிட் பண்ணிட்டோம், என்ட்ரி கரெக்ட். பட் ஏன் இது ப்ராப்பர் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடி இது இந்த எஃபெக்ட் என்ன, இதனுடைய இம்பாக்ட் என்ன இருக்குன்றது நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பார்ட்டிக்கு இப்போ கேரேஜ் இன்வர்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் பேங்க் வந்து இது வந்து சிசி அக்கௌண்ட் இருந்து பேசிக்கா ஒரு ஃபன் போர்ஷனுக்கு சொல்லிடுறேன் சார். டிஃபால்ட் பேங்க்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ரியல் பேங்க் அக்கௌண்ட். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி என்ட்ரி எல்லாம், அதாவது டிஃபால்ட்டா நம்ம வந்து தப்பா என்ட்ரி வைக்கிறதுனால ஒரு ஃபன் போர்ஷனுக்காக வந்து நாங்களே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் சும்மா ஒரு டம்மி பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ அது வந்து ஒரு கரெக்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது. ஸோ அது அந்த பேலன்ஸும் வந்து தப்பான பேலன்ஸ் அந்த மாதிரி காமிக்கிறது சார். இப்போ அது கமிங் பேக் டு ஸ்லைட், இது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கரெக்டா டெபிட் பண்ணிட்டோம், பட் ஆனா யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தெரியல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி வந்து இந்த கன்சர்னுக்கு வந்து ஒரு 10 டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார். விஆர்எல், ஏஆர்சி, இந்த மாதிரி இன்னொரு 10 பார்ட்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. மாசம் வந்து இதுல வந்து ஆர்சிஎம் நீங்க வந்து கட்டணும், மாசம் டிடிஎஸ் வந்து நீங்க பிடிக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணும்போது நான் விஆர்எல்க்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணேன், ஏஆர்சிக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணேன், இன்னொரு ஏக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ண, பிக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, லெட்ஜர் வைஸ் பார்த்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். நரேஷன்ல மெயின்டைன் பண்றோமே அதனால கண்டுபிடிக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எவ்வளவு சார் நீங்க தேடுவீங்க. ஸோ இதுக்கு பதில் நம்ம வந்து எப்படி பெஸ்டா பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சார். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சார். கரெக்ட் என்ட்ரி பட் நாட் ப்ராப்பர். இது என்னன்னா, 6th ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஜூலை மந்தோடைய ரெண்டை வந்து ரெமிட் பண்ணியிருக்காங்க சார். என்ட்ரி எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா, ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி பேங்க்கை வந்து கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்ட் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ரவுண்ட் நம்பரா இருக்கு, ஆனா இது வந்து ஒரு ஆட் நம்பரா இருக்கு. மீன்ஸ் வந்து இதுல என்ன ஆயிருக்குன்னா வந்து, இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், இப்போ இதோடைய ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 25,000 சார். இதுக்கு வந்து 10% டிடிஎஸ் பிடிச்சிங்கன்னா 2,500 ரூபாய். நீங்க வந்து முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து இந்த என்ட்ரி எல்லாம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து வைக்கிறீங்கன்னா, பேங்க்ல வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் லைபிலிட்டி நீங்க 22,500 ரூபாய் ஏபிசிக்கு நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க. நீங்க அதை பார்த்து நீங்க என்ட்ரி வைக்கும்போது என்ன ஆயிடும்னா, பேங்கை டெபிட் பண்ணி, அதாவது ரெண்ட் ஏபிசின்றதுனால உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து ரெண்ட் பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ ரெண்ட் டெபிட் பண்ணி பேங்க் கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப இதுல என்னன்னா 2,500 ரூபாய்க்கு நீங்க டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கீங்க. இப்ப இந்த டிடிஎஸ் என்ட்ரி இதுல இல்ல. இப்ப இதனால என்னவாகும்னா, நான் இந்த பார்ட்டிக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கனா இல்லையா அப்படின்றது வந்து இந்த என்ட்ரியை பார்த்து நம்மளால ட்ராக் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நீங்க சப்சிக்வெண்டா இன்னொரு என்ட்ரி நீங்க வைக்கிறீங்க சார், அதாவது ரெண்ட்டை மறுபடியும் டெபிட் பண்ணி டிடிஎஸ் கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க, அதாவது டிடிஎஸ் ஆன் ரெண்ட் வந்து நீங்க கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது என்னவாகும்னா, நீங்க டிடிஎஸ் என்ட்ரி கரெக்டா வைக்கிறீங்க, பட் சப்போஸ் இந்த என்ட்ரி நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னவாகும்னா, உங்களால ப்ராப்பரா ட்ராக் பண்ண முடியாது. நான் டிடிஎஸ் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கு பிடிச்சிட்டேனா இல்லையா, இதெல்லாம் இந்த ரெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைன்சஸ் எல்லாம் கரெக்டா கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கனா இல்லையா, இப்படின்றதெல்லாம் வந்து ட்ராக் பண்றது இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். இது வந்து அட் தி எண்ட்ல வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப நிறைய எடுக்கும் இதெல்லாம் சரிபடுத்துறதுக்கு. இதெல்லாம் வந்து என்ட்ரி வைக்கவே வந்து நம்ம வந்து சரிபடுத்திட்டே வந்தோம்னா எப்படி பண்றது, எப்படி சரிபடுத்துறதுன்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும் சார். அதுதான் வந்து இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம். ஸோ
நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த என்ட்ரினால என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சப்ளையருக்கு நம்ம வந்து டிடிஎஸ் இப்போ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஜூலையோடைய டிடிஎஸ் வந்து லைபிலிட்டி சார். இப்போ ரெண்ட் வந்து ஜூலை மந்தோடைய ரெண்ட்னு பார்த்தோம். ஆனா அது வந்து ஆகஸ்ட்ல தான் நீங்க என்ட்ரியை புக்ஸ்ல வைக்கிறீங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஜூலை மந்தோடைய என்ட்ரியை வந்து ஆகஸ்ட்ல வைக்கும்போது ஜூலையோடைய டிடிஎஸ் நீங்க ஆகஸ்ட்ல தான் டிடெக்ட் பண்ணி ரெமிட் பண்றீங்கன்னா, ஆகஸ்ட்னா செப்டம்பர்ல ரெமிட் பண்ணுவீங்க. மீன்ஸ் ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு ஜூலையோடைய என்ட்ரி டிடிஎஸ் வந்து செப்டம்பர்ல நீங்க ரெமிட் பண்றதுனால அடிஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனல்டி கட்டுற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து நடக்கும் சார். சப்போஸ் நீங்க இந்த என்ட்ரியே வைக்கல அப்படின்னா, இயர் எண்ட்ல வந்து நீங்க ரெக்கன்சில் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும், ஓ ஆமா இந்த என்ட்ரியை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது, அப்போ வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனல்டி வந்து பல மடங்கு கூடும். நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிட்டு ரெமிட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து வேற லெவல்ல கூடும். ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும். இதே மாதிரி குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு இப்படி நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில பார்த்தோம் சார், கேரேஜ் இன்வர்ட டெபிட் பண்ணி பேங்க் கிரெடிட் பண்ணும்போது எந்த பார்ட்டி நேமும் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணல. பார்ட்டி நேம் இல்லாம நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது can I interrupt please if you don't yes, mind? sir. Yes, sir. Sorry for others. See, the system is not supporting us in the moment wherever the section 194 section nature of expenses, when we are entering any booking stage or making the payment stage, the system will not throw that why the TDS is not deducted, why the system, some pop-up should create it, alarm us. That's what, sir. To bring sorry first of all. Yeah, no, yes sir, I can understand this your question, sir. The thing is, like, in order to bring that effectiveness into the books of accounts, we need to configure the books of account in such a manner that it should be strong and foolproof, sir. That is, like, we need to ensure that our books of accounts or the the configuration in the in the accounting software is such strong that at the time of entry itself it should provide that for this entry there is a statutory violation is there. If we can able to enable those type of features in the accounting package, it will be helpful, sir. The point RK, is, yes sir. RK, if you can just allow me to just penetrate. Just trying to clarify this particular thing. There are two things involved in this kind of thing. First of all, namalku entry correct ah irukku poda theriyano. Second, system itself should have a possibility where it can detect it solite. Yes, in system kudo the therinjikradhukku information has to come from the accounts person only, that there is an implication. Yes, exactly. Of course, and software capability. For example, if நம்ம Tally software பேசணும்னா, it has the capability where you can activate that இந்த பார்ட்டிக்கு TDS இந்த ரேட்ல applicable இருக்கு. If you can activate that particular thing, அது இந்த செஷனோட content இல்ல, but still I am just for the knowledge of others also. If you can activate it, the system will throw an alert that TDS needs to be detected. Sorry Umesh, sorry for no problem, absolutely no problem, sir. Just for the common interest of others. Okay, RK, go ahead. Yes sir, thank you so much, sir. Thank you, sir. So at the time of TDS filing பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து பார்ட்டி வைஸ் உங்களால வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் நீங்க TDS ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஃபைலுக்கு வந்து நான் இந்த பார்ட்டிக்கு இவ்வளவு TDS பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைல் பண்றது இட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும். இதோடைய மேஜர் இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த என்ட்ரி எல்லாமே பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து இப்போ என்ட்ரி பண்றதுனால, சப்போஸ் நம்ம கிட்ட இன்வாய்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த இன்வாய்ஸை பார்த்து என்ட்ரி பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர எலிஜிபிள் இன்புட் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் வந்து இதுல இருக்கு. ஸோ என்ஷூர் தட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து என்ட்ரி பண்றதை விட இன்வாய்ஸ் பார்த்து என்ட்ரி பண்றதுல வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம பண்ற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கணும் சார். ஸோ basically the accountant job not to pass entry without seeing the voucher, without seeing the invoice, then only make the not to go by bank statement advisable. Yes sir, bank statement இல்லனா வந்து வேற check leaves வச்சு போட வேணாம். Yes sir, basically வந்து உங்க yes sir, document should speak correct. I fully thank you sir. Thank you sir. So இப்போ நம்ம ஒரு போல் ஒன்னு ரன் பண்ணுவோம் சார். ஸோ பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் இது ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு போல் ஒன்று ரன் பண்ணுவோம். ஐ ஷோ தி ஸ்கிரீன். இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து ரெண்ட் என்ட்ரி வந்து ஒரு 1 lakh, இன்புட் சிஜிஎஸ்டி 9,000, இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி 9,000, டிடிஎஸ் வந்து 10,000 டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பார்ட்டிக்கு வந்து 1,08,000 வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த என்ட்ரியில என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு, அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 4 கேட்டகரியில
இது எந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 கேட்டகரி உங்களுக்கு வரும் சார். இந்த 3 கேட்டகரியில எந்த கேட்டகரியில வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லணும் சார். ஸோ லைக் போல் உங்களுக்கு உங்க ஸ்கிரீன்ல வியூ ஆயிருக்கும் சார். ஸோ நீங்க வந்து இந்த 3 கேட்டகரி, கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர், கரெக்ட் பட் நாட் பர்ஃபெக்ட், கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியில இது எந்த கேட்டகரியில வந்து ஃபாலோ ஆகும், இது வரைக்கும் கொடுத்த பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு நீங்க இந்த எந்த கேட்டகரியில ஃபாலோ ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? ஸோ ஒரு டஃப் காம்படிஷன் பிட்வீன் செகண்ட் ஆன்சர் அண்ட் தேர்ட் ஆன்சர் சார். ஸோ தேர்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா வந்து 44% ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அதாவது கரெக்ட் பட் பெர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி எல்லாருமே ஒரு 44%, அதாவது மேஜர் அட்டெண்டர் வந்து இந்த என்ட்ரி கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. 39% செகண்ட் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஹையஸ்ட் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் பட் நாட் பெர்ஃபெக்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. த லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர் என்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த என்ட்ரி என்ன, இது ஏன் வந்து நம்ம அப்படி கிளாஸிஃபை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சார். பேசிக்கா இந்த என்ட்ரி வந்து கரெக்ட், எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு, ஆனா எங்கேயோ வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனஸ் மிஸ் ஆயிருக்கு. அதாவது அக்யூரேட்டா இருக்கு, பட் ஆனா இது டைம்லியா இருக்கான்றது தான் வந்து இந்த என்ட்ரியோடைய கேட்ச் பாயிண்ட் சார். அதாவது நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்து உமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி தான், அதாவது புக்கை வந்து நம்ம வந்து டைம்லியா கொடுக்குறோமா, டைமுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோமா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சார். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரி வந்து 31 ஜூலைல நம்ம வந்து என்ட்ரி வச்சிருக்கோம். பட் நரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நரேஷன் என்ன சொல்றதுன்னா மே மந்தோடைய ரெண்டை வந்து நம்ம ஜூலைல வந்து என்ட்ரி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி என்ட்ரி நம்ம வந்து இப்போ அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோடைய நுவான்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டான என்ட்ரி டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஜிஎஸ்டி கரெக்டா இருக்கு, டிடிஎஸ் கரெக்டா குடிச்சிருக்காங்க, பார்ட்டிக்கு வந்து கரெக்டா வந்து இது எல்லாமே கரெக்டா வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனா இது இல்ல, இன்னும் ஏன் பெர்ஃபெக்டா இல்ல அப்படின்னா இது வந்து டைம்லி என்ட்ரி கிடையாது, அது கரெக்ட் டைம்ல வந்து என்ட்ரி வந்து விடல. ஒரு விஷயம் சார். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும் சார். அந்த ஃபீச்சர் என்னன்னா ரெஃபரன்சிங் கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு சார், அதாவது பில் பை பில் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா ரெஃபரன்சிங் கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் சார். அந்த ஆப்ஷன் என்ன, அந்த டூலை வந்து இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது, அதெல்லாம் இன்னும் எப்படி பெஸ்டா பண்றதுன்றத வந்து இந்த செஷன் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ண போறோம். இப்போதைக்கு அந்த ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குன்றத வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க இந்த செஷன்ல அந்த டூலை எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றதுன்றத வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ண போறோம் சார். ஸோ இப்போ இந்த பேசிக்கா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜெட்டுக்கு 31 ஜூலை அன்னைக்கு நம்ம என்ட்ரி வைக்கும்போது மே மந்த்துக்கு ரெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சார். 1,08,000 ரூபாய் வந்து நம்ம வந்து மிஸ்டர் ஜெட்க்கு வந்து கொடுக்கணும், மே மந்தோடைய ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரி வச்சிருக்கோம் சார். இப்போ என்ட்ரியில பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்றோம் சார். அந்த வந்து 6th ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்றோம், மே மந்தோடைய ரெண்ட் 6th ஆகஸ்ட் பே பண்றோம். இப்போ பேமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த என்ட்ரியை வந்து நம்ம வந்து நியூ ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். மீன்ஸ் வந்து இது வந்து புதுசா வந்து நான் என்ட்ரி வச்சிருக்கேன். நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த என்ட்ரியை வந்து நாக் ஆஃப் பண்ணணும், மீன்ஸ் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். அது க்ளோஸ் பண்றதை வந்து டேலியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சார். அந்த அகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏஜிங் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த பார்ட்டியுடைய பில் எவ்வளவு கரெக்டா இருக்குன்றத பாக்குறதா இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் வந்து டேலியில வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு சார். இப்ப நீங்க வந்து நான் முன்னாடி இந்த ஸ்கிரீன்ல காமிச்சதுதான், இந்த பார்ட்டிக்கு வந்து 6th ஆகஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனா டேலியில அந்த பெண்டிங் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு காமிக்குது வந்து இன்னும் 1,08,000 ரூபாய் நான் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கு வந்து கொடுக்கணும், 31 நாளுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. நான் என்ட்ரி வந்து 31 ஜூலை போட்டிருக்கேன், நான் 31 ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு நான் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பார்ட்டிக்கு நான் இன்னும் 31 நாளுக்கு மேல வந்து இன்னும் கொடுக்காம வச்சிருக்கேன்ற மாதிரி டேலி வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. அதாவது பேசிக்கா எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும் வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சார், ரெஃபரன்சிங் கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்படி எஃபெக்டிவா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ண போறோம். இப்போ இதுக்கெல்லாமே வந்து என்ன சார் சொல்யூஷன்? இப்போ நம்ம இவ்வளோ எரர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் சார். இன்கரெக்ட் என்ட்ரியா இருக்கு, என்ட்ரி கரெக்டா வச்சிருக்கோம் பட் ஆனா இன்னும் பெர்ஃபெக்டா வைக்கல,
கரெக்டா வச்சிருக்கோம், பட் ஆனா இன்னும் ப்ராப்பரா வைக்கல. இதெல்லாம் வந்து எப்படி சார் கரெக்ட் பண்றது? அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும் சார். இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான். மே மந்தோட என்ட்ரியை வந்து ஜூலைல வைக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து 2பிக்கும் அதாவது மே மந்த்ல உங்களுக்கு 2பில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சார். ஆனா நீங்க வந்து அது ஜூலைல தான் நீங்க கிளைம் எடுப்பீங்க. ஏன்னா புக்ஸ்ல என்ட்ரியை லேட்டா வைக்கிறதுனால 2பில வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிடும். பட் ஆனா புக்ல வந்து நீங்க லேட்டா ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. அப்போ 2பியை பார்த்து உன்னால ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா ரன் ஆகாது. ஏஜிங் ரிப்போர்ட் ப்ராப்பரா பண்ண முடியாது. மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, இப்போ நீங்க மே மந்த்துக்கு ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னா வந்து ஜூலைல என்ட்ரி இருக்கும்போது மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கரெக்டா இருக்காது. இதெல்லாம் இதோடைய இன்ஃபரன்சஸ், லைக் இதெல்லாம் இது வந்து எஃபெக்ட். இப்போ இதெல்லாம் எப்படி சார் சரிப்படுத்துறது? இந்த சொல்யூஷன், இதெல்லாம் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? இது எப்படி வந்து பர்ஃபெக்டா நான் மாத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னா, இது வந்து நான் இது பேசிக்கா வந்து இது யாரும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பீப்புளோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு கன்சல்டன்ட்டோ வந்து இதை வந்து சொல்லி இதை வந்து மாத்த முடியணும் அப்படின்றது சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது சார். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கிட்டேயே வந்து இதை மாத்துறதுக்கான ஒரு மந்திரக்கோள் நம்ம கிட்டே இருக்கு சார். இதை எப்படி வந்து மாத்த போறோம், இதை எப்படி வந்து சரிப்படுத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும்னா நம்ம கிட்டே அந்த மேஜிக்கல் வாண்ட் இருக்கு. அந்த மேஜிக்கல் வாண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா அந்த மேஜிக்கல் வாண்டுக்கு பேரு தான் வந்து ஜேர்னல். அதாவது எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல்ன்றது வந்து ஒரு வெரி வெரி கீ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் சார். அந்த கீ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, அது எப்படி வந்து பெட்டரா யூஸ் பண்றது, இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது அப்படின்றதான் வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதை வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு என்னுடைய கொலீக், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் தானிஷ்க்கு நான் வந்து இந்த செஷனை ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன். So Danish will take over from here, sir. Thank you so much for this day, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon all. Thank you, Ramakrishnan sir. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் 3 ஸ்டேஜஸ் என்ட்ரிஸ் பார்த்துருப்போம். இந்த ஸ்டேஜஸ் என்ட்ரியை எப்படி நம்ம கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போறது, அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் நம்ம கையில இருக்க ஒரே டூல் ஜேர்னல். ஜேர்னல் எப்படி நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். நீங்க எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனுமே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கேப்சர் பண்றதுக்கு ஒரு பிரைமரி டூலா ஜேர்னலை யூஸ் பண்றீங்க. இந்த ஜேர்னல் யூஸ் பண்றது மூலமா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் உங்களோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கேப்சர் ஆயிடும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் உங்க புக்ஸுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு ஜேர்னல் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதுக்கப்புறமா ஸ்டாட்யூட்டரி கம்ப்ளைன்சஸை எப்படி நம்ம டைம்லியா ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும், ஜேர்னல் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும்போதும் அதுவும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கடுத்து ஃபினான்ஷியல் பேஸ்ட் ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்க ஜேர்னல் இட் வில் ஹெல்ப் இன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ். அதுவும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செஷன்ல பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த 3 ஸ்டேஜஸ் என்ட்ரிஸோட கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியை இனிமே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த என்ட்ரி பார்த்துருப்போம். இந்த என்ட்ரியில இருக்க மிஸ்டேக்கு ராமகிருஷ்ணன் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இதோட கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி இன்வாய்ஸ் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங். நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்க்கான அந்த இன்வாய்ஸ் ரிசீவ் பண்ண உடனேயே அந்த இன்வாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணோம் என்ட்ரியை. இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் நம்ம இன்கர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸை டெபிட் பண்ணிட்டு இன்புட் காம்பனன்ட் ஜிஎஸ்டி காம்பனன்ட் வந்து உங்க இன்வாய்ஸ்ல இருக்கும், அந்த காம்பனண்ட்டை இங்க என்டர் பண்றோம். அதுக்கடுத்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்ல அப்ளிகபிள் ரேட் அப்ளை பண்ணி நம்ம டிடிஎஸும் டிடக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 50,000 இங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆடிட்டர் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு 50,000 கிரெடிட் பண்றோம். இதுதான் அந்த இன்கரெக்ட் என்ட்ரிக்கான கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி. இது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா அங்க சொன்ன டிஸ்அட்வான்டேஜான நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் டிடிஎஸ், ஜிஎஸ்டி இது எல்லாமே ஓவர் ரைட் ஆகுது, கிளியர் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பென்ஸும் கேப்சர் ஆயிடுது. இதனால நம்மளுக்கு மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் கரெக்ட் ஆகுது. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ட்ரி கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர். இந்த என்ட்ரி நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். என்ன என்ட்ரி? இந்த என்ட்ரி நம்ம பார்த்துருப்போம். இதுலயும் என்ன மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லியிருப்பாங்க. ரெண்ட்டை வந்து நம்ம டெபிட் பண்றோம், அதுக்கு பேங்க் பேமெண்ட் போட்டு 22,500. சப்சீக்வெண்டா நம்ம டிடிஎஸ் லைபிலிட்டியை வந்து இது பண்றோம். இதனால என்ன ஆகும், இந்த என்ட்ரியை நம்ம எப்படி கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியா மாத்துறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரெண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் 25,000 நம்ம இங்க டெபிட் பண்றோம். ஸோ ரெண்ட் 25,000 டெபிட் பண்ணிட்டு கரஸ்பாண்டிங் டிடிஎஸ் 2,500 இங்கே கேப்சர் பண்றோம், கிரெடிட் பண்றோம். அதுக்கடுத்து பேலன்ஸை நம்ம பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். இதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிடிஎஸ் காம்பனன்ட் மிஸ் ஆகாது.
ஸோ 2500 ட்ராக் இருக்கும். அதே மாதிரி யாருக்கு டிடெக்ட் பண்ணணுன்ற ட்ராக்கும் இங்க இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஏபிசிக்கு தான் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ராக் இருக்கும். ஸோ அந்த கரெக்ட் பட் நாட் ப்ராப்பர் ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கான என்ட்ரி இது. ஸோ அந்த நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண வேண்டியது அந்த இடம். அதுக்கடுத்து கரெக்ட் பட் நாட் பர்ஃபெக்ட், அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ். அந்த என்ட்ரியை இந்த என்ட்ரி பார்த்துருப்பீங்க. இதுல என்ன மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ டைம்லினஸ் இங்க வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த என்ட்ரி எப்படி கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியா மாத்துறதுன்னா, ஸோ கரெக்டான டைம்ல ரெக்கார்ட் பண்றது. ஸோ பீயிங் ரெண்ட் ஃபார் த மந்த் மே மந்தோட ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸை மே மந்தே ரெக்கார்ட் பண்றது மூலமா அந்த என்ட்ரியை நம்ம கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியா மாத்தலாம். அதுக்கப்புறமா சார் நியூ ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம், பில் பை பில் சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம பெட்டர் ட்ராக்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா இப்போ மே ரெண்ட் வந்து நான் இவருக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டியூ. இந்த ரெண்ட் நம்ம பே பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம அங்கே நோட்டீஸ் பண்ணோம்னா அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்கோம். இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, மிஸ்டர் ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம மே மந்த் ரெண்ட் வந்து பே பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ இது இசட்டே நம்ம இசட் வந்து அகெயின் மே மந்த் ரெண்ட் கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு பெட்டர் ட்ராக்கிங் இருக்கும். இங்க நம்ம அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் போட்டா நம்ம இந்த பில்ஸ்லாம் செட்டில்டு அன்செட்டில்டு பில்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ட்ராக் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இது மூலமா அது எப்படி நம்மளுக்கு ஏஜிங் ரிப்போர்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு பார்க்கலாம். நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் இன்கரெக்டா எப்படி ஷோ ஆச்சு. பெண்டிங் அமௌண்ட் காலம் பாத்தீங்கன்னா 1,08,000 கிரெடிட்ல காட்டிட்டே இருக்கு. ஸோ பட் ஆனா இந்த மாதிரி அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெண்டிங் அமௌண்ட் காலம் பாத்தீங்கன்னா நில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பில் செட்டில் ஆன மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூலமா நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஓவர் டியூ என்ட்ரிஸ், ஒவ்வொரு பில்லுமே நம்ம பே பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்து 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் என்ட்ரிஸையும் எப்படி 4th ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்ததுன்னு பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சில ஸ்பெஷல் கேசஸ். இந்த கேசஸ்லாம் நாங்க எப்படி இது பண்ணியிருக்கோம்னா, இந்த கேசஸ்ல கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியை நாங்க டைரக்டா சொல்ல போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா நீங்க முன்னாடி சொன்ன 4th ஸ்டேஜுக்கு கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி ஸ்டேஜுக்கு நீங்க வரலாம். டைம்லினஸ் இருக்கும் உங்க புக்ஸ்ல, அக்யூரேட்னஸ், அப்புறம் கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கேஸ் ஜிஎஸ்டி பேபிள் என்ட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம் செகண்ட் ஸ்லைட்ல இந்த என்ட்ரி பேங்க் என்ட்ரி பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி பேபிள் டு பேங்க் இந்த லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க. இதுல என்ன இன்கரெக்ட்னஸ் சொன்னோம், லைபிலிட்டி லெட்ஜர் இங்க பேலன்ஸ் கேரி ஆகுது, டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ இது எப்படி கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியா மாத்துறது? இந்த என்ட்ரிக்கு முன்னாடி மந்த் எண்ட்ல நம்ம வந்து இந்த என்ட்ரி ஜேர்னல் யூஸ் பண்ணி இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால போக முடியும். எப்படின்னா நம்ம அவுட்புட் லைபிலிட்டி இருக்கும், அந்த மந்தோட அவுட்புட் லைபிலிட்டியை நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு கரஸ்பாண்டிங் இன்புட்டை கிரெடிட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு நெட் பேயபிள். அந்த நெட் பேயபிள் அமௌண்ட்டை நம்ம ஜிஎஸ்டி பேயபிள் லெட்ஜருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். ஸோ இது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவுட்புட் லைபிலிட்டி நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதால 0 ஆயிடுது. இது மூலமா நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஓகே, நம்ம இந்த மந்தோட எல்லா அவுட்புட் லைபிலிட்டியும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் ஜிஎஸ்டி பேபிளுக்கு. கண்டிப்பா பேபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதனால இது ஒரு செக்கா உங்களுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸா இருக்கும். சப்சிக்வெண்டா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பேபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஃபால்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட். இதுக்கப்புறம் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சொன்ன சேஞ்ச் தெரியும், கரண்ட் பேலன்ஸ் நில். ஸோ இது அகைன் ஒரு அஷூரன்ஸ் லெவல் நம்மளுக்கு தருது, அதாவது நம்ம லைபிலிட்டியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ஜிஎஸ்டி ஆஸ்பெக்ட் பர்ஃபெக்ட். அதே மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்க நீங்க பார்க்கலாம். அங்க வந்து நம்ம முன்னாடி என்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா நம்ம நியூ ரெஃபரன்ஸ் மார்ச் 21 கிரியேட் பண்ணிருப்போம். அகைன் இந்த என்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருப்போம். இது மூலமா நம்ம மார்ச் லைபிலிட்டி செட்டில் பண்ணிட்டோம். ரீகன்சிலேஷன் டைம்ல நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி மந்த் இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்ரி கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்பெக்டிவ் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர்ஸோட கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கரெக்ட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ஷூர் ஆகும். நீங்க இன்புட் கிளைம் கரெக்டா பண்றீங்களா, எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இன்புட் கிளைம் தெரிஞ்சிடும். அது மூலமா நம்ம ரெவென்யூ லேக்கேஜஸ் எக்ஸஸா பேமெண்ட் பண்றதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், எக்ஸஸ் ஆர் ஷார்ட் பேமெண்ட்டை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ கேஸ் நம்பர் 2, அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி. ஜென்ரலா நம்மளுக்கு ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி இருக்கும், அதை பே பண்ணும்போது பேமெண்ட் என்ட்ரி போடுவோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ட்ரோல் என்ட்ரி மாதிரி ஒரு கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி ஃபார் ரெக்கார்டிங் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி என்ட்ரியை இப்போ பார்க்கலாம்.
அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்சிஎம் பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காமன் ஆர்சிஎம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், ஃப்ரைட் அண்ட் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த எவ்வளோ நம்ம ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம்ல நம்ம எவ்வளோ கட்டணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு எவ்ரி மந்த் வந்து நம்ம அதை பே பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அந்த பேமெண்ட் நம்ம பே பண்ண அமௌண்ட்டை சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ல நம்ம வந்து இன்புட்டா கிரெடிட் பண்ணி இன்புட்டை அவைல் பண்ணிக்கலாம். பிஃபோர் இதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆர்சிஎம் லெட்ஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் லெட்ஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரிக்கு. ஸோ அந்த லெட்ஜர் கிரியேட் பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டிஸ் கரெக்டா டிஸ்சார்ஜ் பண்றோமா, அது மாதிரி அதுல இருக்க கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ்ஃபுல் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டியை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அக்கௌண்ட் பண்றது. இந்த என்ட்ரிக்காக தான் நம்ம அந்த கண்ட்ரோல் லெட்ஜர் கிரியேட் பண்றோம். இன்புட் சிஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம், இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம், இந்த ரெண்டு லெட்ஜர்ஸுமே நீங்க வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ்ல குரூப் பண்ணணும். மிச்சம் அந்த அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் அண்ட் அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ்ல நீங்க குரூப் பண்ணணும். இந்த லெட்ஜர் இந்த என்ட்ரி மூலமா, ஜேர்னல் என்ட்ரி மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி புக்ஸ்ல அக்கௌண்ட் ஆகுது, அதுக்கான இன்புட்டும் நம்மளுக்கு புக்ல அக்கௌண்ட் ஆகுது. இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த அவுட்புட் லைபிலிட்டியை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஜென்ரல் அவுட்புட் லைபிலிட்டி லெட்ஜருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம், அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் லெட்ஜர்ஸை வந்து நீங்க கிரெடிட் பண்ணிருங்க. இது மூலமா நீங்க பார்க்கலாம் அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம், அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் ஜீரோ கட்டுது. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடைக்கும், என்னன்னா ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா கண்டிப்பா அவுட்புட் லெட்ஜருக்கு போனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன என்ட்ரி மாதிரி அந்த என்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அங்க நில் ஆயிடும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடைக்கும் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கடுத்து இன்புட்டை நம்ம சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ல கிளைம் பண்ணுவோம். சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ல கிளைம் பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா காமன் இன்புட் லெட்ஜர்ஸ்க்கு அந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் ஆர்சிஎம் இன்புட்ஸ். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் இன்புட் அக்கௌண்ட்ஸை டெபிட் பண்ணிட்டு ஆர்சிஎம் இன்புட்ஸை வந்து நம்ம வந்து கிரெடிட் பண்ணோம். இது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஆர்சிஎம் கிரெடிட்டை வந்து காமன் லெட்ஜர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், சப்சிக்வெண்ட் என்ட்ரில நம்ம அதை வந்து அவைல் பண்ணிப்போம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து ஜிஎஸ்டி பேபிள் என்ட்ரி. அதுக்கடுத்து நம்ம இங்க அஷூரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ. ஸோ இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஓகே நம்ம வந்து எஃபெக்டிவா கிரெடிட் அவைல் பண்றோம் ஆர்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் ரெண்டு கேசஸ் பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ஸ்மால் see this RCM இருக்குல்ல, எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட் சொல்றேன், இட்ஸ் a complicated subject, ஓகேங்களா? Not so easy, so it could have been that you have missed this entire thing. ஏதாவது இருந்ததுன்னா question answer sessionல we will definitely help you answer this one, but this is the right way to do. இது complicated இருக்கோ இல்லையோ, this is the thing which we have to follow as per the GST provisions. So in the entry methodology, if you can just slide for the first in the 3 slides la orati poma back la poradhu. So this is the first slide where you create the liability, and in the pathina grouping la the current assets la irukku. Ya current assets la irukna next month da ungalku input eligible irukku. நீங்க டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ்ல குரூப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாசமே நிறைய பேர் நாங்க பாக்குறோம் ஆடிட்ல தட் தே கிளைம் அந்த மாசம் கட்டிட்டு அந்த மாசமே இது இன்புட் எடுத்துடுறாங்க. அதனாலவே அது வந்து ரெகுலர் இன்புட் அக்கௌண்ட்ல போடாம இன்புட் சிஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் சொல்லிட்டு ஒரு தனி அக்கௌண்ட்ல போய் பார்க் பண்ணிடுறது. ஸோ தட் பை மிஸ்டேக் ஆல்சோ யூ கேனாட் கிளைம் இட் இன் தி சேம் மந்த். ஸோ இந்த லெட்ஜருக்கு ரொம்ப ரெலவென்ஸ் இருக்குங்க. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேங்க, 60% ஆஃப் தி கேசஸ் ஆர்சிஎமோட கான்செப்ட்ல பார்க்கும்போது என்ட்ரிஸ் ஆர் ராங். இதனால பின்னால வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. இயர் எண்ட்ல அந்த ஷார்ட் பேமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, இல்ல நம்ம இன்புட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா கிளைம் பண்ணிடுறோம், அந்த மந்தே கிளைம் பண்ற கேசஸ் நிறைய வருது இதுல, which will result in interest and penalties which can be avoided. So we have done our level best to explain it, but ஏதாவது இருந்ததுன்னா we will definitely take up your questions later on. Second slide காட்டுங்க. இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்றோம்னா அவுட்புட் லைபிலிட்டி என்ன இருக்கோ அந்த மாசத்தோட அவுட்புட் என்ன இருக்கோ that is been transferred to the regular output accountல எடுத்துட்டு போயிட்டு so that payment can becomes easy. Third one, and here you are trying to claim that input. அடுத்த மாசத்துல வந்து அந்த இன்புட்டை வந்து input CGST RCM 0 பண்ணிட்டு you are transferring it to the regular input CGST ல அடுத்த மாசத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறீங்க. So it's a complex subject, but if you can take control of this one, you will definitely save a lot of interest and penalty consequences. Okay, man, go ahead, Danish. நம்ம query question answer session ஏதாவது இருந்ததுன்னா RCM பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்துக்கலாமா? Thank you, sir. So interest on fixed deposit. Generally fixed deposit நம்ம வந்து fixed deposit ஓபன் பண்ணிருந்தோம்னா பேங்க் வந்து அக்ரூவல் பேசிஸ்ல நம்ம fixed deposit அக்கௌண்ட்டுக்கு they will
அக்ரூ அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆகும்போது நம்ம பீரியாடிக்கல் பேசிஸ் இல்ல இயர் எண்ட் அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடணும். சப்போஸ் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து டிடிஎஸ் இம்பாக்ட் இருந்ததுன்னா பேங்க் வந்து டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் 16 இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் அவர் ஃபார்ம் 26 AS. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரலா எஃப்டி ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர் டிடக்டிங் டிடிஎஸ் மட்டும்தான் கிரெடிட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த என்ட்ரி எல்லாருமே மோஸ்டா வந்து கிரெடிட் பண்ணிருங்க. பேசிக் என்ட்ரி எஃப்டி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டி அக்கௌண்ட், இந்த என்ட்ரி எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிருங்க. பட் ஆனா இந்த டிடிஎஸ் ஆஸ்பெக்டை வந்து மிஸ் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அந்த என்ட்ரி எப்படி அக்கௌண்ட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். சப்போஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ்பெக்டை நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவல் பேசிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணாம மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி டைம்ல, அந்த பிக்ஸட் டெபாசிட் மெச்சூரிட்டி டைம்ல இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஃபைனலைசேஷன் டைம்ல நீங்க வந்து ரீகன்சைல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். எக்ஸஸா ரிசீவ் பண்ற மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் காட்டும். ஸோ பெட்டர் டு அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியாடிக்கலி ஆர் அட் த இயர் எண்ட். பேசிக் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி பிக்ஸட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டி. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டிடிஎஸ் ஆஸ்பெக்ட் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ இந்த டிடிஎஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எய்தர் ஃபார்ம் 16A ஆர் 26 ASல வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் ஆயிருக்குன்னு காட்டும். ஸோ அது டிடிஎஸ் ரிசீவபிள் நம்மளுக்கு அசட், இட் வில் பி ரிசீவ்டு இன் ஃபியூச்சர். ஸோ அசட் டிடிஎஸ் ரிசீவபிள் டெபிட் பண்ணிட்டு இன்கமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டிஏ இன்கமா காட்டணும். இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அவர் இன்கம், பட் அதை வந்து பேங்க் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி டிடிஎஸ்ஸா ரெமிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த என்ட்ரி மூலமா அதை வந்து கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்டா வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டிஏ கேப்சர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டெபிட் அண்ட் ஆர் கிரெடிட் கார்டு சார்ஜஸ். ஜென்ரலா சேல்ஸ்ல உங்க சேல்ஸ்ல பார்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கார்டுல ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து பேங்க் வந்து கார்டு சார்ஜஸ், ரியலைசேஷன் சார்ஜஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். 1 ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் 2,50,000 சேல் நடந்திருக்கு. அதுல கேஷா 2 lakhs, கார்டுல 50,000. ஸோ அந்த சேலோட பிரேக்கப் ஜிஎஸ்டி போர்ஷன் 22,000, சேல் அமௌண்ட் 2,38,000. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி சேல்ஸ் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 2 lakhs, கார்டு அக்கௌண்ட் டெபிட் 50,000 டு சேல்ஸ் அட் 5% டு அவுட்புட் லெஜஸ், ரெஸ்பெக்டிவ் அவுட்புட் லெஜஸ் 11,000. ஸோ இந்த என்ட்ரி மோஸ்டா எல்லாருமே கரெக்டா கேப்சர் பண்ணிருங்க. பட் ஆனா கரெஸ்பாண்டிங் ரியலைசேஷன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம். இந்த என்ட்ரி ஒரு இன்கரெக்ட் என்ட்ரி. எப்பவுமே நம்ம 50,000 இப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணிருந்தோம், 50,000 நீங்க வந்து கார்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணிருந்தோம். பட் ஆனா 50,000 ரியலைஸ் ஆகாது. பேங்க் வந்து அவங்க கார்டு சார்ஜஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்க பேலன்ஸை தான் நம்மளுக்கு ரெமிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரியலைசேஷன் அப்போ நம்ம பேங்கை வச்சு பார்த்து என்ட்ரி போட்டிருந்தோம்னா 49,500, 49,500 இவ்வளவுதான் ரியலைஸ் ஆச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இதனால இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ண கார்டு அக்கௌண்ட் அது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் லெட்ஜர் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு. இந்த கார்டு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் காட்டுது, பட் ஆனா காட்டக்கூடாது. ஆக்சுவலா நம்ம 50,000 ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த 500 வந்து கார்டு சார்ஜஸ். பட் ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி என்ட்ரி போட்டோம்னா அது கேப்சர் ஆகாது. ஸோ அதனால இம்பாக்ட் வந்து we will discuss. இது எப்படி கரெக்ட் என்ட்ரியா பாஸ் பண்றது, ரியலைசேஷன் அண்ட் கார்டு சார்ஜஸ் அக்கௌண்டிங் இது எப்படி கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரியா பாஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அங்க சொன்ன மாதிரியே தான் கார்டை கிரெடிட் பண்ணணும் 50,000க்கு. ஏன்னா 50,000 ரியலைஸ் ஆகுற மாதிரி. அதுல ரியலைசேஷன் ஆக்சுவல் ரியலைசேஷன் பேங்க்ல 49,500 வந்து பேங்க் சார்ஜஸ். பேங்க் வந்து கார்டு சார்ஜஸ் ஜென்ரலா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, அந்த கார்டு சார்ஜஸ். ஸோ இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா கார்டு அக்கௌண்ட் நில் ஆயிடுச்சு. அகைன் லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் என்னன்னா கார்டு சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கார்டு சேல்ஸ் எல்லாமே ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ இது மூலமா இன்ஃபரன்சஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் கார்டு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறதான பர்பஸ் கார்டு சேல்ஸ் எல்லாமே ரியலைஸ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும், ட்ராக் இருக்கும். ஸோ மிஸ் அவுட் கார்டு சேல்ஸ் ரியலைசேஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி. அதே மாதிரி இந்த என்ட்ரி கரெக்ட் என்ட்ரி போடுறது மூலமா உங்க கார்டு சார்ஜஸ் செப்பரேட்டா கால்குலேட் ஆகுது. அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேங்க் பிக்ஸடா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த பிக்ஸட் பெர்சன்டேஜோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். எய்தர் பேங்க் இஸ் சார்ஜிங் ஹை ஆர் நாட், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி கார்டு சார்ஜஸ்ல பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஜிஎஸ்டி நம்ம இன்புட்டா கிளைம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த அக்கௌண்ட் சார்ஜஸை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்கணும். அந்த அக்கௌண்ட் பண்ணலைன்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து கார்டு சார்ஜஸ் இன்கர் பண்ணிருக்கோம்னு தெரியாது. கரஸ்பாண்டிங்கா நம்ம வந்து பேங்கோட கோஆர்டினேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்வாய்ஸ் வாங்குறதுக்கு இன்வாய்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கார்டு சார்ஜஸ்க்கு இன்புட் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு பேசிஸ்ல
இது எல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அந்த கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா. ஸோ இது வரைக்கும் 4 கேசஸ் பார்த்தோம். நான் கேஸ் நம்பர் 5, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இஎம்ஐ. ஸோ ஜென்ரலா நம்ம லோன் வாங்கியிருப்போம், எய்தர் பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்போம் இல்ல வந்து என்பிஎஃப்சிஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்போம். அந்த லோன் ரீபேமெண்ட்டை வந்து பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்டா இஎம்ஐஸா வந்து ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா நம்ம கட்டுவோம். ஸோ அந்த கட்டும் போது நம்ம ஜென்ரலா ஒரு பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பேசிக் பேமெண்ட் என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம். ஸோ வெஹிக்கல் அக்கௌண்ட் என்ன அக்கௌண்ட் இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வேற அஸ்யூமிங் இட் இஸ் அ வெஹிக்கல் லோன். ஸோ வெஹிக்கல் லோன் நம்ம அவைல் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வெஹிக்கல் லோனை டெபிட் பண்றோம். அதாவது பேமெண்ட் பண்ணும்போது வெஹிக்கல் லோன் டெபிட் பண்றோம். லோன் அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது 9200. பேங்க் ரெடியூஸ் ஆகுது, கிரெடிட் 9200. ஸோ பேமெண்ட் போயாச்சு. இந்த பேமெண்ட் ஓகே, நம்ம பேமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த என்ட்ரி போடுறோம். இப்போ நம்ம ஒரு குவிக் போல் எடுக்கலாம். இந்த பேமெண்ட் என்ட்ரில இருக்க கரஸ்பாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு போல், ஸோ ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன், இதுல இருக்க அந்த 9200, அந்த 9200ல இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து 4200 அண்ட் 5000 பிரின்சிபல். இட் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் நம்பர் தான். ஸோ ஆக்சுவல் நம்பர்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம எடுத்தது. 5000 பிரின்சிபல், 4200 இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இதுல இருக்க பேமெண்ட் அப்போ இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா, செப்பரேட்டா அக்கௌண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will have a quick poll. ஸோ போல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாரும் மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த பீப்புள் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணது கரெக்ட் தான். வி ஷுட் அக்கௌண்ட் இட் மந்த்லி. ஸோ 80% ஆஃப் த பீப்புள் ஆன்சர்ட் கரெக்ட்லி. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வி ஷுட் அக்கௌண்ட் மந்த்லி. ஸோ முன்னாடி பார்த்த அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இன்னும் சில ஏன் வந்து நம்ம மந்த்லி அக்கௌண்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், கரெக்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் என்ட்ரி தான். பேமெண்ட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், வெஹிக்கல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். ஸோ அந்த பிரேக்கப் நம்ம பார்க்குறோம். இன்ட்ரெஸ்ட் 4200, பிரின்சிபல் 5000. ஸோ இது மூலமா நம்ம இன்ஃபரன்சஸ் என்ன எடுக்கலாம்னா, லோன் அக்கௌண்ட் வில் நாட் எக்ஸாக்ட் ரீபேபிள். நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணலன்னா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மந்த்லி அக்கௌண்ட் பண்ணலன்னா, நம்ம லோன் அக்கௌண்ட் புக்ஸ்ல இருக்க லோன் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியாது. இவ்வளவுதான் அமௌண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம அட் த எண்டு நம்ம லோன் ரீபே பண்ணதுக்கு அப்புறமா அட் த எண்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கேரி லோன் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டும். அதாவது நம்ம எக்ஸஸா பே பண்ண மாதிரி. ஆனா ஏன் காட்டுதுன்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணாததால. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் வந்து லைக் மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கரெக்டா இருக்காது. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்பிஎஃப்சியா இருந்ததுன்னா நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ண போற இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட்ல நம்ம டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதையுமே வந்து நம்மளால கரெக்டா கேப்சர் பண்ண முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் போடலன்னா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த இதுல பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் 6th கேஸ் நம்பர் 6, த லாஸ்ட் சினாரியோ, சேலரி டியூ அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேலரி அட்வான்ஸ். ஸோ ஜென்ரலா இந்த என்ட்ரி பேசிக்கா வந்து எப்படி சேலரி அட்வான்ஸ் வந்து பெட்டரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். பிஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். சேலரி அட்வான்ஸ் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 4 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம வந்து பே பண்ணியிருக்கோம். லைக் 20,000 ஈச், 1 lakh வந்து நம்ம சேலரி அட்வான்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் ஏப்ரல் மந்த். ஸோ இதுல வந்து எம்ப்ளாயிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்க சேலரியில இருந்து நீங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மந்த்லி 5,000 டிடக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ மந்த்லி 5,000 டிடக்ட் பண்ணும்போது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருப்போம்ல, சேலரி அட்வான்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன என்ட்ரி போடுவோம்னா, ஸோ சேலரி அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரிஃபரன்ஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணா இது இன்னும் கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். Is it correct entry? Salary advance to bank, because the advance to whom we have given it is not created, right? That's what sir, I'm coming to that point. Actually நீங்க எம்ப்ளாயி வைஸ் வந்து எந்த எம்ப்ளாய்க்கு ட்ராக் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்க அதுக்கு எம்ப்ளாயி வைஸ் லெட்ஜர் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். பட் ஆனா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பர்டனா இருக்கும். அதுக்கு பெட்டர் வே வந்து நீங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம், பில் பை பில் சிஸ்டம் நம்ம கொடுத்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இந்த 4 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களே, இவங்க நேம் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 4 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த 4 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ஸ்ல 5,000 டிடக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஸோ அந்த டைம்ல இவங்களுக்கு கொடுத்த மந்த்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், நியூ ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அவங்க நேம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இது வேற ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல லைக்
நீங்க எக்ஸல் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் நேம்ஸ். இல்ல ரெஃபரன்ஸ்ல கொடுக்கலாமா டேனிஷ்? டேனிஷ் yes, ரெஃபரன்ஸ் sir. கொடுக்கும்போது Yes, sir. லைக் வி Yes, சே sir. மே ரெஃபரன்ஸ் ரெண்டல் என்ன கொடுத்தோம், மே ரெண்ட்னு கொடுத்தோம்ல, அந்த மாதிரி salary advanceல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல பர்சனோட பேர் கொடுக்கலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃபரன்சிங்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிடுவாங்க. சாரி சார். ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து ரெஃபரன்ஸ்ல நம்ம எம்ப்ளாயி நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அது மூலமா நம்ம ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம் உங்களுக்கு பேர்டன் கம்மியாகும். நீங்க வந்து செப்பரேட்டா வந்து எம்ப்ளாயி லெஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இங்க வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த என்ட்ரி வந்து இங்க நியூ ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு either அந்த 4 எம்ப்ளாயிஸோட நேம் வரும், அவங்களுக்கு கொடுத்த அமௌண்ட் வரும். ஸோ இங்க 1 lakh இது வந்து எப்போனா நம்ம பே பண்ண டைம்ல we would record this one. அதுக்கடுத்து சப்சிக்வெண்டா என்ன ஆகுனா salary due entry போடுவோம். இந்த salary due entry கரெக்ட் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் salary இங்க கேப்சர் ஆகுது. ஸோ salary அக்கௌண்ட் 10 lakhs, உங்க எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 10 lakhs. அதுல நம்ம சொன்ன மாதிரி அங்க 4 எம்ப்ளாயீஸ் மந்த்லி 5,000. ஸோ 5 4s are 20,000. ஸோ 20,000 நம்ம இங்க இது பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து 2 EPF எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன், எம்ப்ளாயோட கான்ட்ரிபியூஷனை இந்த என்ட்ரி மூலமா அக்கௌண்ட் பண்றோம் 1,20,000. அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாயி ESI கான்ட்ரிபியூஷன் 7,500. பேலன்ஸ் நெட் பேபிள் வந்து ஜிஎஸ்டி லெஜர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி அங்க ஒரு கண்ட்ரோல் லெஜர் வச்சிருந்த மாதிரி இங்கேயும் salary பேபிள்ன்ற ஒரு கண்ட்ரோல் லெஜர் 8,52,500. ஸோ பேலன்ஸ் நீங்க வந்து நெட் பேபிள டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. இங்குமே வந்து நம்ம சேலரிக்கும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம், ஜூலை சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த என்ட்ரி போடுறது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அட்வான்ஸும் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுது. சப்சிக்வெண்டா பேமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க அகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ், ஸோ ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம் பில் பை பில் சிஸ்டத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணலாம். அகைன்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி சேலரி பேயபிள் வந்து நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா நில் ஆயிடுச்சு. ஸோ 0. ஸோ இது மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா டீவியேஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எக்ஸஸோ ஷார்ட் பேமெண்ட்டோ இருந்ததா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட். ஸோ இது மூலமா இந்த டியூ என்ட்ரி மூலமா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சேலரி அக்கௌண்ட் ஆயிடுது. மந்த் எண்டு அட் மந்த் எண்டு நீங்க இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்றீங்க. ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் ஆயிடுது. ஸோ அதனால மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கரெக்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பெனிஃபிட் சேலரி அட்வான்ஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுது. ஸோ இந்த என்ட்ரி போடுறது மூலமா சேலரி அட்வான்ஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுது. ஸோ எனி டீவியேஷன் இன் சேலரியும் நம்ம வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ எக்ஸஸ் பேமெண்ட் ஆர் ஷார்ட் பேமெண்ட். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இப்போ எங்க சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5-6 டைப் ஆஃப் கேசஸ் ஆர் தேர். பட் பிஃபோர் தட் வி தாட் வி வில் ஜஸ்ட் டேக் a 10-minute Q&A ஒன்று எடுக்கலாம் நடுவில், ஸோ தட் வி ஹியர் ஃப்ரம் யூ ஆல்சோ. ஓவர்லோடு கொடுத்துட்டு we just don't want to bore you also in this entire thing. So if we can take up some kind of questions, it will be nice. And if you have some questions, chatல நீங்க டைப் பண்ணலாம். If you can give it in the chat, it will be really nice. அந்த chatல போட்டீங்கன்னா we can take up the questions for the benefit of all. We'll read the question also and உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இல்ல யாராவது பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பண்ணணும். பட் so what are the basic assumption for this, sir? Because the assumption is that we are recording, as of now we are recording based on a checkbook or bank statement. Okay. And the tally. Is that the background, correct? இல்லைங்க, இந்த டிரான்சாக்ஷன் வவுச்சர் என்ட்ரி பண்ணும்போது there is a ஜர்னல் என்னன்னா இட்ஸ் an origination document. ஸோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எது இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் இல்லைங்க. ஒரு பில்லுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும்னா there has to be a bill, right? No, sir, my question, you are talking about for journals, and I'm from the beginning, Mr. Ramakrishnan சொல்லும்போது, so as an accountant, the first foremost thing is that we should have a first bill in hand to book whatever it is. Perfect. Bill in hand. Perfect. So under the assumption that small sole proprietor, partnership, small private concern, whatever it is, they are given only the bank statement, please account. That is what all the problem is created. கரெக்ட் சொன்னீங்க. அதுதான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த அக்கவுண்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க, let us now create a habit when they can give a bank statement, let them also give the bill copies. ஏன்னா நீங்க பில் பார்க்காம ஒரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்குறதுன்னா ஒரு தப்பை வந்து நம்ம கூட அது வந்து we are validating the entire thing. Then end of the yearல TDSல ஒரு பவுன்சர் வருது, GSTல இருந்து ஒரு பவுன்சர் வருது. All those things if you want to avoid இல்லைங்க, when they can give bank statement, just give them the discipline where ஒரு மந்த்லி ஒரு எல்லாம் வர பில்ஸ் நீங்க ஒரு இடத்துல ஃபைல் பண்ணி கையில கொடுத்துடுங்க. நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுதுங்க. ஸ்மால் கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, they don't have so much of அந்த bandwidth இல்லாத போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துடுவாங்க. அது வச்சு நம்ம என்ட்ரி அடிக்கிறதோட better ways to get the bills and then do that. Correct. ஓகேங்களா? Anybody else, can we avail RCM in the same month?
somebody is asking that RCM வந்து same monthல RCM எடுக்கவே முடியாதுங்க, because you have to first pay to the credit, government கொடுக்கணும், and அடுத்த மாசம் தான் நம்ம வந்து RCM credit எடுக்க முடியும். Many of them we see that RCM ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாசமே எடுத்துடுறோம், then அதோட purpose வராதுங்க. அதுல government will first receive the payment from you, it will go fall under RCM category, so that they have a monitoring tracking இருக்கு, அடுத்த மாசம் தான் நீங்க அதை claim பண்ண முடியும். Anybody elseங்க? சார் IGST கூட பண்ணிக்கலாம்ல அதுல? RCM liya? Yeah. Hello? Yeah, sorry. Hello. Yes sir. Yes sir, we can avail, sir. But you can avail it only next month, right? You cannot. Yes sir. What is your advice to as much as possible we have to avoid IGST, isn't it? Sales. But we cannot stop the business as usual. You cannot stop the business. It's a business model illanga, so you'll have to live with that limitation. Correct. Either we have to educate the business owners as well. Bonus in the one முதலாளிங்களுக்கு சொல்லணும். Correct. The last minuteல வந்து நான் ஏன் இவ்வளவு profit tax கட்டணும், நான் ஏன் இவ்வளவு TDS கட்டணும், why should I pay GST? But basically அவங்க first tune ஆகணும் சார். Correct. Anybody else? There are some questions. We have been talking about a lot of entries போடுறது, அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ. If you see, we have been passing entries. நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, ஒரு என்ட்ரி வந்து கரெக்ட் முறையில போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு end of the yearல இல்ல end of the monthல ரெகன்சிலேஷனுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ட்ரி போடும்போது, ஒரு பேங்க் FD இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது, wherever we have shown you, if you can pass it correctly, it makes lot of sense. இந்த ரெஃபரன்சிங் பத்தி நிறைய பேசுறோம்ல, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குங்களா அந்த ரெஃபரன்சிங் பத்தி? இல்ல any doubt you have about the referencing concept? If you spend 2 minutes, it would be good, sir. So referencing, maybe RK, can you open the tally, RK? Ramkrishnan, if you can open, is it possible, Ramkrishnan, that we can show that reference எந்த இடத்துல அடிக்கிறோம் and entry அடிக்கும் போது அந்த reference எப்படி knock off பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு? Umesh sir, I'm not troubling you people. No, we'll be happy if more other people also can participate, and if அவங்க doubt கேட்டாங்கன்னா it will be really nice. 5 minutes கொடுங்க சார், நம்ம end of the session நான் tally open பண்ணிடுறேன் சார். Okay ma, right, we will just show them. Anything else? If there are other doubts which people have, where we can clarify it for you. Sir, as of now we are talking about only for expenses in the liability creation. Are we going to talk about income side also? Income side la I think money chit income irka, money example la income, general service income. Yes sir. Yeah. Okay, yes sir, it's there, sir. Okay. So if there are no doubts, there are two things which happens. Either nothing is understood or they've understood fully. To our advantage, we will think that everything has been understood fully. Sir, transporter வந்து not giving RCM invoice. What if the transporter is not giving any RCM invoice? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார். இப்போ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு சார். அதாவது ஒண்ணு வந்து அவங்க ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ். ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்னா என்னன்னா சார், அவங்க வந்து 12%ல வந்து அவங்க வந்து பில் பண்றாங்க. அவங்கள இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் 1000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க சார். அவங்க வந்து அதுல வந்து 12%, அதாவது 120 ரூபா வந்து அதுல சார்ஜ் பண்ணி அவங்க இன்வாய்ஸ்ல சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளைம் எடுத்துக்கலாம் சார். ஸோ அதாவது இதை வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க சார். இந்த மாதிரி அதாவது 12% சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து we are eligible to take claims சார். இப்போ அதுக்கு கீழே எந்த அமௌண்ட் அவங்க போட்டு கொடுத்தாலுமே, அந்த எந்த அமௌண்ட் போட்டு கொடுத்தாலுமே வந்து we are not eligible to take the credit சார். நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்றோமோ அந்த பேமெண்ட்டுக்கு வந்து RCM வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் சார். So RK, you mean to say if it is 12%, there is no RCM, this is input credit, நீங்க ரெகுலர்ல பண்ணிட்டு போயிடலாம்? எஸ் சார். அது இப்போ சப்போஸ் வந்து 12% இல்ல, அவங்க எந்த இன்வாய்ஸும் தரல அப்படின்னா வந்து நீங்க என்ன அமௌண்ட் கட்டுனீங்களோ அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து 5% நீங்க வந்து that is RCM. But if they charge 12% in the invoice, there is no concept of RCM. It is a regular input credit. Yes sir. Right. Okay. Good. I think we have clarified your doubt. Anybody else? Any other question, Vignesh, in the chat which we have missed out? Sir, if there is any possible for the transporter can charge 5% in that invoice? Not possible. They don't have an option at all. அவங்க claim பண்ண முடியாது. அவங்க பண்ண கூடாது. If they charge, you should not pay.
because they cannot go and pay to 5%. And if they charge it from you, then you lose that money. You will have to pay separately for sure. சார் Because they ஒருத்தங்க are saying that அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி 5%லயும் ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஐடிசியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றது இல்லங்கிறதுனால as per law they can pay 5% and they will not avail input credit for their own ITC invoices. இல்ல சார், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சார். அவங்க பேசிக்கா வந்து 12% தான் சார்ஜ் பண்ணணும். 5%ல வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கிடையாது சார். ஆஸ் பர் த ஆக்ட் வந்து எய்தர் 12% இல்லனா 5 எதர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் ஆர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் சார் அவங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இந்த 5% பில்ல இருந்ததுன்னா மேக் ஷூர்ங்க யூ டோன்ட் பே தட் அமௌண்ட். ஏன்னா அவங்க சொல்றது என்னன்னா, சாரி டு இன்டரப்ட் யூ, அவங்க சொல்றது வந்து இஃப் தே சார்ஜ் 12%னா அவங்களுக்கு ஐடிசி அலோவபிள் இருக்கு. இஃப் தே ஆர் நாட் சார்ஜ் 12%, only they charged 5%னா அவங்களுக்கு ஐடிசி எலிஜிபிள் இல்ல. அதனால they can charge 5%, otherwise 12% மாதிரி சொல்றாங்க. இல்ல அந்த மாதிரி ஸ்கீம் இல்ல. அந்த மாதிரி ஸ்கீம் கிடையாது சார். Sir, I have a question. What about the import services for RCM method? சார் இம்போர்ட் வந்து நீங்க சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்றீங்களா சார்? சர்வீஸ் இம்போர்ட்டா என்ன இல்ல, we have in our firm, I mean we do for software as well as the service, so okay, both will be there. Yes sir. So for importation of services we need to pay under reverse charge mechanism and we need to claim the credit in the subsequent months. Okay sir. And one more question is raised in the chat box, whether ITC can be eligible, whether ITC is eligible on bank charges. So நம்ம முன்னாடி இப்போ சொன்ன மாதிரி தானிஷ் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி வந்து பேங்க் சார்ஜஸ், அதாவது கிரெடிட் கார்டு சார்ஜஸ், பேங்க் சார்ஜஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐடிசி எலிஜிபிள்ங்க. நீங்க வந்து உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பரை வந்து நீங்க பேங்கர் கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்களான்றதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ற ஜிஎஸ்டில அவங்க சார்ஜ் பண்ற அமௌண்ட்ல அவங்க கண்டிப்பா ஜிஎஸ்டி போர்ஷன் போட்டுட்டு தான் சார்ஜ் பண்ணணும். அவங்க சார்ஜ் பண்றாங்க. சின்ஸ் நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டிஎன் இல்லாததுனால அவங்க வந்து B2C, பிசினஸ் டு கஸ்டமரா வந்து ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க உங்க ஜிஎஸ்டிஎன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க B2Bல ஃபைல் பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய 2Bல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீங்க வந்து அதுக்கு கிரெடிட் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வைஸ் பண்ண முடியாது. பட் நீங்க மந்த் எண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க. நீங்க கேட்டீங்கன்னா they will give you one invoice. அப்படி இல்லைன்னா 2L டெஃபினட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும், you can claim. So the straight answer என்ன, yes it is eligible, and we have seen people losing lakhs of rupees in terms of input credit in the bank chargesல. Bank interestல இல்ல, bank chargesல உண்டுங்க. So you'll have to be very careful. That means all nature of bank charges, the bankers will give the certificate. If not, Yes. you have to emphasize and get the credit. You have to, yes, you have to emphasize. You have to share your GST number. இல்லனா அவன் conveniently என்ன சொல்லுவான், நீங்க கொடுக்கல அதனால நான் B2C. one time சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். Exactly. So I think Mani, we can continue with the other things. Mani, we Thank you sir. Now statutory and finalization aspects are upcoming, so I'll be handing over to Manikandan. Thank you for the participation. We just have 5-6 more cases to discuss, and then further question answers edavadhu irundhuna we can definitely take. Yeah Mani, go ahead. Hello everyone. Thanks Danish. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இபிஎஃப் பேயபிள்ங்க. இதுக்கு முன்னாடி டானிஷ் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு சேலரி பேயபிள் அந்த என்ட்ரி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி பிஎஃப் என்ட்ரி வந்திருக்கும். அதை எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும், பிஎஃப் என்ட்ரிஸ், அதுதான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம். இந்த என்ட்ரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இபிஎஃப் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன், இபிஎஃப் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் டு இபிஎஃப் பேயபிள். இந்த மாதிரி என்ட்ரி நம்ம போடுறதுனால என்ன ஆகுதுங்க, ஒரு மாசமும் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு சிங்கிள் பூல் ஆஃப் இபிஎஃப் பேயபிள்ங்கிற அந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ல. வேற இப்போ நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒரு நியூ ரெஃபரன்ஸ் அது கிரியேட் பண்றோம். ஜூலை மந்தோட டியூ இது. பிளஸ் இந்த எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த கரண்ட் பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆயிடுது. நம்மளோட மெயின் கான்செப்டே பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேசிக் கண்ட்ரோல் 0. இந்த இடத்துல நமக்கு 0 ஆகுது. Then going forward, PMRPY and ABRY scheme.
பேசிக்கலி இந்த ஸ்கீமை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துடுறேன். ஜஸ்ட் பேசிக் திங். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா PMRPY ஸ்கீம். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் வேற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கு பிளஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பூஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. இதோட மெயின் பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயரோட ஷேரை கவர்மெண்ட் ரெமிட் பண்ணிடும். இந்த என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எம்ப்ளாயர் ஷேர் PMRPY எங்க குரூப் பண்றோம்னு பாருங்க. அண்டர் அசெட்ஸ் டு EPF பேயபிள். ஜெனரல் EPF பேயபிள் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட ஜெனரல் எம்ப்ளாயர் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல, அதுவும் அந்த EPF பேயபிள்ங்கிற அந்த பூல்ல தான் போகுது. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அங்கதான் குரூப் பண்றோம். பட் எம்ப்ளாயர் ஷேர் PMRPY அந்த ஸ்கீம் வந்து டெபிட் வந்து ஷுட் பி இன் கரண்ட் அசெட். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ABRY ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோன்னு. இந்த ஸ்கீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன நீங்க பார்த்த அந்த ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் எம்ப்ளாயர் ஷேரை மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணோம். இந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட் என்னன்னா எம்ப்ளாயர் ஷேர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஷேர் ரெண்டுமே பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் தான் ரெமிட் பண்ணோம். சரிங்களா? இந்த என்ட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். எம்ப்ளாயர் ஷேர் ABRY, எம்ப்ளாயி ஷேர் ABRY ரெண்டுமே நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு அசெட்ல நம்ம குரூப் பண்ணோம் அண்டர் கரண்ட் அசெட். EPF பேயபிள் தான் அசெட்ஸ். இப்போ எல்லா உங்களோட ஜெனரல் நீங்க பேமெண்ட் பண்ற EPF பிளஸ் கவர்மெண்ட் ரெமிட் பண்ண போற அந்த PMRY அண்ட் ABRY எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா now it is under due created under EPF payable account. எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு. இப்போ டியூ கிரியேட் பண்ணி லைபிலிட்டி. இப்போ அது எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்றோங்கிறத பார்க்க போறேன். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரி நீங்க பாக்குறீங்க. EPF பேயபிள் அது டெபிட் பண்றோம். பேங்க் டூ பேங்க் இருக்குல்லங்க, அந்த 138,400 அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சலான் நீங்க பேமெண்ட் பண்றது. டூ நீங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு அசெட் சைட்ல கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ABRY எம்ப்ளாயி ஷேர், எம்ப்ளாயர் ஷேர், PMRY எம்ப்ளாயர் ஷேர், அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க க்ளோஸ் ஆயிடும். டேட் பாத்தீங்கன்னா 15th August. உங்களுக்கு தெரியும் PF has to be paid subsequent month 15th. இங்க தான் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த கண்ட்ரோல் வருதுங்க. 0. எவ்ரிதிங் has to be 0. இது இங்க தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின் கண்ட்ரோலே வருது. நீங்க இந்த என்ட்ரி எல்லாம் பாஸ் பண்ண அப்புறமும் அங்க பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா there is some விஷயங்க. we'll move forward. அடுத்து TDS பேயபிள் என்ட்ரி. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும் ரிகார்டிங் TDS. அண்டர் கான்ட்ராக்ட் என்ன பர்சன்டேஜ், கமிஷன், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் அண்ட் ரெண்ட், அந்த என்ட்ரி தான் இங்க பாக்குறோம். See, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், பேசிக் ஐடியா இருக்கும். TDS has to be booked either at the time of booking invoice or at payment, whichever is earlier. சரிங்களா? நீங்க இந்த என்ட்ரிஸ்லாம் ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டீங்க. It is under those account, TDS on interest and professional fees, rent ன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம EPF பேயபிள் பண்ணோம் இல்லையா, we just transfer it to a single pool of ledger account. நாம அதான் என்ன பண்றோம்னா நம்ம எல்லாத்தையும் we are transferring it to TDS பேயபிள். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா you will get, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 0 அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கு எங்க கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாம இந்த என்ட்ரி நீங்க பாஸ் பண்ணும் போதே you can also prepare challan for even more good control. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் 50,000 இருக்கு, ஆன் ரெண்ட் ₹5,000 இருக்கு. இந்த என்ட்ரியை நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு you are very sure 0 ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா you can make the e-payment or you can write the challan for further control. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ஆன அப்புறம் பாருங்க எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் 0 ஆகுது. நெக்ஸ்ட் சிட் அக்கௌண்டிங். சிட் பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கும். நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்லே கொடுத்துடுறேன். சிட் அக்கௌண்டிங்னா, சிட்டுன்னா there is a group of people who come together with a mutual understanding. எல்லா மந்த்தும் நம்ம இவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். Each and every month one person can ask for the bid. Based on the bid winner, he can claim the amount. இதுதாங்க ஓவரால் சிட். We'll just see how இதோட அக்கௌண்டிங் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்க ஒரு என்ட்ரி பாக்குறீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க பாக்குறீங்க 1,50,000 மாசம் மாசம் இது கட்டணும், மொத்தம் 10 மாசத்துக்கு. இந்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா 1,20,000 தான் போட்டிருக்கு. இது இன்கரெக்ட் வே ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இது எதனாலன்னா ஒரு மாசமும் டிரா இருக்குங்க, ஏலம் விடுவாங்க. ஏலம் விடும்போது அதுல யார் ஹையஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட்
பிட் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க அந்த மாசத்தோட அமௌண்ட்டை. அதை வந்து ஈக்குவலா எல்லாருக்கும் பேலன்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு அதை டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த டிவிடெண்ட் போக மிச்சம் தான் நீங்க செக் இஷ்யூ பண்ணுவீங்க. நீங்க வந்து செக் இஷ்யூ பண்றது 1,20,000. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மிச்சம் இருக்கிற 30,000 வந்து அது டிவிடெண்ட். ஆனா இந்த என்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா அது அப்பியர் ஆகல. இந்த என்ட்ரி வந்து எக்ஸாக்ட் வே இல்லை. என்ட்ரி எப்படி இருக்கணுங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம். இதுதாங்க என்ட்ரி. சிட் அக்கவுண்ட் 1,50,000. நான் அது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த டிவிடெண்ட் அந்த 30,000 இங்க நீங்க புக் பண்ணாதான் நெட் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா 120 வரும். இந்த மாதிரி நீங்க என்ட்ரி புக் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சிட் அக்கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, நீங்க அசட் சைட்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீராம் சிட் மார்கதர்ஷின்னு அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,50,000 எவ்ரி மந்த் நீங்க புக் பண்ணி ஆகணுங்க. இப்போ வித்ட்ராவல் ஆஃப் சிட், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள்ல 1,50,000 மொத்தம் 10 மாசம். டெபிட் சைட் பாத்தீங்கன்னா தெரியுது 15 lakhs இருக்கு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீமெச்சூரா உங்களுக்கு தேவைங்கிறதுனால நீங்க வந்து வித்ட்ரா பண்ணிருக்கீங்க 12 lakhs. இந்த டிஃபரன்ஸ் கீழே காமிக்குது பாருங்க, அந்த 3 lakhs இங்க தாங்க இஷ்யூவே வருது. இது என்ன ஆகும்னா அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து என் வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி விட்டுடுறாங்க. இங்க தாங்க விடக்கூடாது, இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். அதை எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? இப்படி க்ளோஸ் பண்ணணுங்க அந்த என்ட்ரியை. சிட் லாஸா நீங்க புக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த சிட் ஒய் அக்கௌண்ட் பாருங்க 0. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் 0. இங்க தாங்க அந்த கண்ட்ரோல் வருது. இந்த மாதிரி புக் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க அப் டு டேட் புக் வைக்கிறதுனால மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த சிட் பாஸ்புக் கேட்க மாட்டாங்க. அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட கையில அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் ஹாஸ் டு பி மேட். ரிசிப்ட் என்ட்ரி போடணும், ரிபேட் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் புக் பண்ணணும். இது வந்து ஹெல்ப் ட்ராக்கிங், கரெக்டான ரிசீவபிள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வித்ட்ராவல்ல எக்ஸஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை லாஸா புக் பண்ணணுங்க. வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். அடுத்து டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தேய்மானம். நம்ம கம்பெனில பிசினஸ்ல நிறைய ஃபிக்ஸட் அசெட் வச்சிருப்போங்க. இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கார், மோட்டார் வெஹிக்கிள், பில்டிங், எது வேணா இருக்கலாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யூசேஜுக்கு ஒரு தேய்மானம் இருக்கு. கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு அலாட் பண்றாங்க ஒரு டெப்ரிசியேஷன். ஒரு அசெட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கு. அந்த பர்சன்டேஜ் பிரகாரம் நீங்க இந்த என்ட்ரிஸை புக் பண்ணி ஆகணுங்க. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா அக்கௌண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இந்த என்ட்ரி எப்படி புக் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷினரி இருக்கு, அந்த என்ட்ரி இப்படி தாங்க புக் பண்ணணும். டெப்ரிசியேஷன் டு மிஷினரி 1,50,000. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், ஏன் இயர் எண்ட்ல தான் புக் பண்ணணுமா? நான் ஏன் எவ்ரி மந்த் நான் புக் பண்ணக்கூடாதான்னு? எவ்ரி மந்த் நீங்க புக் பண்ணலாம், ஆனா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஷியல் இம்பாக்ட் இல்லை. இட் இஸ் பெட்டர் யூ புக் எண்ட் ஆஃப் த இயர். அதுல எந்த இஷ்யூவும் இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட் we will move towards sale of assets. சார் அது P&L இம்பாக்ட் இருக்காதா டிப்ரிசியேஷன் என்ட்ரி மந்த்லி போடாட்டி ப்ரொவிஷன்? இல்ல சார், இம்பாக்ட் இருக்கு. அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுல வந்து ஃபைனான்ஷியல் இம்பாக்ட் இல்ல. உங்களுக்கு தேவையான நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். there is no problem at all. Financial money, what money is meaning is cash implication இல்லாதனால cash profit operating cycle ல loss வராதுங்க. Okay, அதனால okay. we say because at times becomes very That's what I'm saying, the provision போடுறதால ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு அதுக்காக. இருக்காது. ஓகே ஓகே சார். இப்ப அடுத்தது சார், இப்ப வந்து ஒரு சேல் ஆஃப் அசெட் இருக்கு. இப்ப இந்த என்ட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கிள் இருக்கு, உங்களோட புக் வேல்யூ வந்து 50,000 இருக்கு. நீங்க அந்த அசெட்டை வந்து சேல் பண்றீங்க. சேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து 49,000 தான் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா அக்கௌண்டன்ட் பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா, ஜென்ரலா பேங்க் அக்கௌண்ட் 49,000 போட்டுருவாங்க, மோட்டார் வெஹிக்கிள் 49,000 போட்டுருவாங்க. அந்த 1,000 பாத்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கும். பட் யூ ஷுட் க்ளோஸ் த அக்கௌண்ட். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணாதான் இங்க நீங்க வியூல பாத்தீங்கன்னா தெரியுது மோட்டார் வெஹிக்கிள் 0, அக்கௌண்ட் ஹஸ் பீன் க்ளோஸ்ட். சரிங்களா? இப்போ வந்து ஓவரால் ஒரு சம்மரி பார்க்கலாம், நாம என்ன இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டார்டிங்ல மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் எடுத்திருந்தாரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் சொல்லிட்டு, எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல நாம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 4 ஸ்டேஜஸ் பார்க்கிறோம். சார், வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் கொடுத்தீங்கல்ல, அதோட அதான் ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்டா? வேற எதுவும் ஃபர்தர் அதுவும் இருக்காது? இல்ல சார், அவ்வளவுதான் சார். பிகாஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் 0 ஆயிடுது சார். ஓகே, அது கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 0 ஆயிடுது, அது பார்த்துட்டேன். பட் ஃபர்தரா ஏதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு இது தட் இஸ் அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஓவர். எஸ். ஓகே. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. மொத்த சம்மரிங்கிறது 4 டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்திருந்தோம்.
நான் 4 ஸ்டேஜஸ் சொல்லலாம். அதை இன்கரெக்ட் ஆரம்பிச்சோம், இன்கரெக்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பட் ஸ்டில் நாட் ப்ராப்பர். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணோம், அது கரெக்ட் ஆச்சு பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் அங்கங்க இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதையும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணலான்னு அடுத்த லெவல் தான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லெவல் விச் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் அண்ட் கரெக்ட் என்ட்ரி. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த மொத்த சம்மரி. ஸ்பெஷல் கேசஸ் பார்த்தோம். ஸ்பெஷல் கேசஸ் விச் இன்வால்வ் சிட் என்ட்ரி, டெப்ரிசியேஷன், அசட் சேல்ஸ், இபிஎஃப் என்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி மிஸ்டர் தானிஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு நிறைய என்ட்ரிஸ், சேல்ஸ் இன்புட், ஜிஎஸ்டி விஷயமா அதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் புக் கீப்பிங். இப்போ நாம புக்ஸ் இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்றதுனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன? அக்யூரசிங்க. நீங்க அக்யூரேட்டா புக் மெயின்டைன் பண்ணா மேனேஜ்மெண்ட்டோட டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு உங்க புக்ஸ் தாங்க மெயின். அது இருந்தா போதும் டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மந்த்லி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, மந்த்லி க்ளோசிங்கோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மந்த்லி உங்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அக்யூரஸியா இருக்குங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு மாசமும் ஸ்டார்டிங் அப்போவே அந்த மந்தோட பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. மந்த் எண்ட்ல அந்த பட்ஜெட்டுக்கு நீங்க ஆக்சுவல் என்ன ஆயிருக்கீங்க அதை கம்பேர் பண்ணி வேரியன்ஸ் எடுப்பாங்க. நீங்க கரெக்டா புக் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா அக்யூரஸியா இருந்ததுன்னா இது ஈஸியா பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்னஸ். இந்த கம்ப்ளீட்னஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா ஆடிட்டர்ஸ் இப்போ நீங்க கம்ப்ளீட்டா இப்போ நாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அக்யூரசி எல்லாம் நீங்க கிளீனா வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான வேலையாயிடுங்க. உங்களோட ஸ்டாச்சுட்டரி ரிட்டர்ன் ஃபைலிங், ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைலிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கிறதுக்குள்ள சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். தென் டைம்லினஸ். நீங்க புக்ஸ் வந்து அக்யூரேசியா கம்ப்ளீட்னஸா இருந்ததுன்னா உங்களோட ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைம் ஆயிடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜேபி என்ட்ரிஸ் எல்லாம் கிளீனா மெயின்டைன் பண்றீங்க, எல்லா எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லா அட்வான்ஸஸ்க்கும் பர்ஃபெக்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிடிஎஸ் வந்து 7ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. 2ஆம் தேதி 3ஆம் தேதி நீங்க ரெமிட் பண்ணிடலாம். இதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், பெனல்டி எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஹேசல் ஃப்ரீயா பிசினஸ் ரன் பண்ணலாம். உமேஷ் சார், sir, if you want to take over. So yes, Mani. Thank you, Mani. Neat present பண்ணீங்க. You gave a very good summary. Patient summary கொடுத்தீங்க. நாங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போனா கூட you did a very good job in terms of explaining exactly what we are trying to do. எந்த பர்பஸ்னால பண்றோம். என்ட்ரி அதுக்கு தபுன்னு என்ட்ரி ஏதோ போடுறது ஒரு விதம் இருக்கு. அது நீட்டா போட்டுட்டு டைம்லி போட்டு அக்யூரேட் பண்ணோம்னா தென் வாட் இஸ் தி ரெலவென்ஸ்ன்னு சொல்றோம். நம்ம அந்த ரெலவென்ஸ், அந்த செஷனோட ரெலவென்ஸ்ன்னு அதுதான் ஹைலைட் பண்றது வந்து we should be அக்யூரேட்டா இருக்கணும், கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். டைம்லினஸ்ல இருந்துன்னா அந்த புக்கோட டேட்டாக்கு வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா புக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது, ஒரு வேலை முடியுது, ஆனா அந்த புக்கை வந்து யாரும் கேட்கறதுக்கு இல்லை. and it just becomes a formality for the government agencies ஆகிற மாதிரி ஆயிடுது. Our endeavor should be, and the last slide that's what we want to show. Mani, if you can just slide that one, man. Yeah, last slide dear. Yes, sir. Yes, sir. See, know your importance and சொல்லும்போது if you can just mute everyone please. Sir, know your importance. இது ஒரு ஃபைனல் ஸ்லைடுங்க. just we'll take not more than 5 minutes of your time. know your importance சொல்றது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மீட்டிங் நடக்கும்போது அக்கவுண்ட்ஸ்ல வந்து நார்மலி if people are not involved na this is situation we see many places and we feel very bad about it. ஏன்னா அக்கவுண்ட்ஸ்ல தான் full information terminate ஆகுது. as I told you, every transaction has a financial implication, but unfortunately நம்ம கரெக்ட் டைம்ல இல்ல கரெக்ட் அக்யூரேட் இல்லாதனால we have been treated as ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் மாதிரி. ஆனா பிறகு பாக்குறதோட ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு வேர் நம்ம ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மீட்டிங்ல அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத சுச்சுவேஷன்ல இருந்து if you can become very perfect in terms of recording your transactions, we move to a situation which is now a new situation. Go ahead, ma. In the situation enna solra, accounts also should participate. Accounts should also be considered. There has to be an importance which is given to accounts department in an organization. இப்போ எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட்ஸுக்கும் all the people who are involved in day-to-day entries ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா, you will have to understand the importance of passing an entry completely. just ஏதோ ஒரு என்ட்ரி போடணும்னு சொல்லிட்டு போடாதீங்க. அதோட ரெலவென்ஸ் என்ன, அதோட இம்ப்ளிகேஷன் என்ன, டிடிஎஸ் கரெக்டா பண்ணிட்டோமா, டைம்ல அந்த என்ட்ரி போடுறோமா, அது முழுசா பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோமா, டிஸ்கவுண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த என்ட்ரி போட்டுட்டு ஜீரோ அந்த பேலன்ஸ் நாங்க அங்க அந்த இடத்துல we were highlighting no ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல வரோம்ல. அந்த இடத்துல if you make it zero இல்லைங்க, end of the yearல you don't have to do a big homework to close the entries once again.
your auditors does not have to take the pain of passing so many entries and இது இல்ல அது இல்லன்னு சொல்றாங்க. end of the yearல பண்ணும்போது என்ன problem, one more thing, if you see அந்த டைம்ல நம்ம மறந்துடுவோம் என்ன என்ட்ரி இருக்கு, டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ தி ஹோல் செஷனோட ரெலவன்ஸ் என்ன சொல்றேன்னா, வி as அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க. இதுல லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்லி. நம்ம அந்த லெவலுக்கு நம்மளை எக்விப் பண்ணிட்டோம்னா வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் மீட்டிங், வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி டெசிஷன் மேக்கிங் டூல்ல இருக்கும். மணி சொல்ற மாதிரி வி டோன்ட் ஹேவ் டு சிட் பேலன்ஸ் பார்க்கணும்னா சிட்டோட பாஸ்புக் பார்க்க தேவையில்லை. நம்ம புக்கு பார்த்தாலே அந்த பீப்புள் ஷுட் ரிலை, இது நம்ம புக்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் எடுத்தோம்னா பார்ட்டி கிட்ட இருந்து எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாதுங்க. நம்ம பேலன்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். இந்த ரெஃபரன்சிங் கான்செப்ட் கரெக்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் see that lot of difference is there. You have a different recognition in your organization. நம்மளோட பர்சனல் கரியர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி அவுட் ஆஃப் தவன் போடுறதோட if we go with the provisions then you become a perfect accounts person மாதிரி ஆயிட்டு you make your presence felt. So this is what we had to say from our end. Thank you all of you for patiently listening to this entire thing. Maybe it was overload, but எங்களோட ஆர்வம் நிறைய கொடுக்கணும், நிறைய விதமா கொடுக்கணும், நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். We were trying to cover as much as possible. Now we will leave the floor for question answer session இருக்குங்க. You can please feel free to ask any questions. We will be more than happy to help you. Yes sir, please உங்களோட active participation வேணும் please. சொல்லுங்க. This is Sridharan. I'm really thankful to each one of you, Umesh and team. Client order. Is it audible? Yes sir. Yes, yes. Yeah, it is a fantastic presentation. Each and it's a basics. Basics is a very very important. We have to go back to the 11th standard. What is very very important? Your teachers actually. See, for me, what Umesh has said the last, I have felt a lot of management meeting where I found my teams are not working properly, book closure activity, provisioning activity. In front of the management team meeting, my supply chain head, factory head, they were having some Excel sheet that is more authenticated than my sheet. So it happens, I felt bad about it, in fact. Then after that, my MD used to say, "What's Sridharan? You have a big team. Why you are not done? You have a system in place. You have a team in place. You have authority. But I don't want to do this happen for every time." The intention is the bookkeeping. Bookkeeping is a foremost thing, foremost important for any accountant for the matter. So that is a very debit and credit is very very important. As you said, 11th standard. Make sure that you have to create the liability, create the vendor, create the customer, make the payment. Control checks. It's a fantastic. I'm sorry, I disturbed you people for too much. Anyway, at the end of the day, you guys are really awesome. I want keep sending this type of if you don't mind, then I can say that Control and Beyond done a good job. And I request if you have any specific topic, like if we are talking about general accounting topic, if you can talk about for IFRS standard, US GAAP standard, or taxation, specifically the taxation, standard accounting, what could be the management reporting, how it could be, what is the EBITDA, how to improve the cash flow. It really means a lot for. We will do that, sir. Thank you so much, sir, for being so participative. It gives us that motivation, or encouragement that somebody is getting so much out of it. In the knowledge series, every month we try to conduct it. Last month we were discussing about TDS provision. This time we thought, okay, let's get into finalization time. நிறைய பேருக்கு அந்த struggle challenges இருக்கு. எதனால இந்த relevant time இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். Next month our topic which we have is health camp, financial health camp. So how do you assess your financial position? உங்களோட financial health எப்படி இருக்கு? அது எப்படி நீங்க அசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு that is the session topic which we have decided. We will be circulating the invite to all the people. Next month இருக்கும் அது கண்டிப்பா. So in our endeavor to share more and more what we have in terms of knowledge, if we can share, we also learn with participation like people like you. That's the whole idea in the entire knowledge series. A lot of effort goes in terms of preparing and presenting this entire thing. If people can take advantage, we feel so happy about it. Or two people could, if they take advantage of this entire session, we feel very happy for the amount of time which we have spent. And கரெக்ட்டுங்க. ஈவன் எனக்கு ரொம்ப கேப் விழுந்து போச்சு. அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் போடுறதுன்னு விட்டுட்டான். டீம்ஸ் ஆர் டூயிங் இட். பட் இதெல்லாம் ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கு எனக்கு. 11th பிகாம் படிக்கிற டைம்ல போன மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Exactly. But the problem is the whole balance sheet gets struck because of these entries only last. Exactly, sir. That is what I'm saying. The basics is very very important at the end of the day.
அதனால தான் what we are trying to say to the entire account fraternity என்ன சொல்றேன்னா, we do a very important job. Let's understand the importance of our job, make ourselves relevant by doing little more extra effort எடுத்தோம்னா நம்மளோட ரெகக்னிஷன் எங்கேயோ போயிடுங்க. சப்ளை செயின் ஹெட்டோட ஈக்குவல்ல நம்ம உட்காரணும். ஏன்னா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரெலவெண்ட், பேஸ்ட் ஆன் அவர் இன்ஃபர்மேஷன், அவர் புக்ஸ் தான் பேமெண்டே நடக்குறாங்க பார்ட்டிஸுக்கு. இல்ல சார், அவங்க that is அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க. What you are saying is finance has nowadays of see I can say நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் தான் படிக்கும்போது the boardல வந்து போர்ட் லெவல்ல பேசும்போது சிஇஓக்கும் சிஎஃப்ஓக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் nowadays அது சிஎஃப் ஃபைனான்ஸ் ஹெட்டோட பொசிஷனிங் வீக்கன் ஆகுது because of the too many flaws. We have to admit because of the compulsion, because of the pressure we are closing. But அது நடக்க கூடாது, அதுதான் end of the day. At the end of the day நடக்க கூடாதுன்னா transaction timeல we have timeங்க, end of the yearல we don't have time, so we are forced to close also. Yes sir, yes sir, yes sir. So தகவலும் இருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, relevant person கிட்ட கேட்கலாம். அது எல்லாமே நீங்க கொஞ்சம் effort from all the accounting people எடுத்தனா இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குங்க, that should be maintained and we should earn that particular thing. adla and other questions sorry adding to that, I'm sorry, adding to that, nowadays management meeting la what they are asking at what you're talking about for the next month's session is all about for cash and LT, you said something. Correct. We are the one, we have to go and beg the banker, we are the one, we go and beg my customer. அப்படி ஆயிடுச்சு நிலவரம் for finance professions nowadays in the finance and accounting profession. In organization, the small or a big, நம்ம பைசாக்கும் ஓடணும், அக்கவுண்டிங்கும் ஓடணும், கம்ப்ளைண்ட்ஸும் பார்க்கணும், எதை கேட்டாலும் கரெக்டா கொடுக்கணும், அப்படி இருக்கு நிலவரம் சார். Correct. So we have a question. This is what is the group created for chit dividend? Chit dividend is supposed to be an income because dividend is always income. Loss இருந்தது withdraw பண்ணீங்கன்னா loss வரும். Chit dividend சொல்றது வந்து indirect incomeல நீங்க group பண்ணலாங்க. அது Okay. Sir, one more question. Which are expenses comes under RCM? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. So RCM உடைய லிஸ்ட் வந்து we will share sir. So நீங்க உங்களுடைய மெயில் ஐடி வந்து feedback form நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம். If you can நீங்க feedback form fill பண்ணிட்டு உங்களுடைய feedback நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து மெயில் ஐடிஸ்க்கு வந்து we will share the list of RCM entries. எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வந்து RCM applicable, அந்த என்ட்ரி எல்லாம் எப்படி அக்கவுண்ட் பண்றதுன்றது எல்லா வரைக்கும் வந்து நாங்க வந்து ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல நீங்க ஷேர் பண்றதை பேஸ் பண்ணி நாங்க வந்து உங்களுக்கு Vignesh link amchidriya Vignesh for the feedback form. Participants, we would request them to give a feedback so that we also learn out of the experience where we need to improve and how we can make ourselves better and more perfect. Like and the entry சொன்னால correct and perfect, நாங்க கூட எந்த லெவலுக்கு இன்னும் better perfect ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு உங்க feedback is very very important. We are still open for few questions if only members are having any kind of questions. You can just unmute. I think Vignesh, they can unmute and speak. Vignesh? Yes sir, they can unmute and ask questions sir. யாராவது question வேணும்னா you can please come forward and you can ask your questions. Yeah, good evening Umesh sir, this is Rajesh from Polur. Yes sir, yes Rajesh sir, yes sir. Yeah sir, it was a wonderful session. I was traveling, so I was able to see the full session. So nice, thank you. Okay, but one question which arises me is that I would like your people, when they are coming for audit, to ensure that this is happening in my place. Correct. Okay. So see, that's the reason sir, what we are trying to say. நிறைய entries இருக்கும்போது, for the benefit of all others, I will also speak in the Tamil language. So the challenge which we face, why we want to come forward and educate the entire accounting fraternity is you have a limitation of how much you can go behind each entry. So at the time of entry, if that awareness is there, it becomes relatively easy for anyone to do correction, or let us spend our quality time on something better also. So my only request is that Rajesh sir, that is the reason we want to come to this entire account fraternity and say, see, this is a better way of doing it. Because going through every entry, let's say hundreds and few organizations have thousands of entries each month. We can only tell them to say a reference entry has to be passed. Assuming this reference entry is not activated, it becomes very difficult for the reference entries to be activated at the end of the month. Then we all take things for granted. Next month, so we are coming to the source and educating that this is a good way of doing it. If that can be done, then yeah, perfections can be done. Of course, we take your point that we will be doing it in the audit. But it becomes very useful when the source entries are right. Otherwise, to change thousands of entries becomes little more challenging. So we know a lot of things, but still we are not able to help. So that's our problem. I hope you appreciate that.
on that one. That's why I'm insisting, because it was for me also, because most probably I don't only my accounts team handle. Correct, So correct, correct. now I have got a chance that I also can ask questions about this one after seeing this session. So nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for this information. Thank you. Thank you. கிளாரிஃபை ஆன் டிடிஎஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின் பிரீஃப் பண்ணீங்கன்னா கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் சார். சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கூட கேட்கலாம் சார். நீங்க ஆடியோல கேட்கலாம் கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் என்னது பார்க்கே? Ramkrishnan, what is the question? Question இன்னும் தெரியும். Oh, okay, okay. Can I ask the benefit of the question? Please, சொல்லுங்க. See, இத ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நானே முன்னாடி கேட்டேன் இது டிடிஎஸ் பத்தி. இது எப்படின்னா, இப்ப வந்து மிஸ்டர் சார் மணிகண்டன் சார் தானே அவர் சொல்லும்போது, எதர் இது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ல நடக்கணும் டிடிஎஸ் பேமெண்ட், எதர் புக்கிங் ஆர் பேமெண்ட் விச் எவர் இஸ் இயர்லியர் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ டிடிஎஸ் பேபிள கொண்டு போகாம டிடிஎஸ் பேமெண்ட்னு காமிக்கிறோமே, வாட் இஸ் த டிடிஎஸோட ஹோல் சினாரியோ, எப்படி நடக்கிறது, எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரொவிஷன் போடுறது, எப்படி பேமெண்ட் பண்றது எப்படின்னு மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கரெக்டா இருக்குமான்னு அந்த கெஸ்ட்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். புரியுது. ஓகே ஓகே. இல்ல அது ஃபண்டமெண்டலி இஃப் யூ see, என்னோட क्वेश्चन இல்ல சார், அவர் கேட்டதுக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரியுது. no problem, we'll just try to help each other and see if overall people get an advantage. இதுல என்ன சொல்றேன்னா சார், இப்போ ரெண்ட் என்ட்ரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது அங்க டிடிஎஸ் என்ட்ரி போட்டோம், டியூ என்ட்ரி போட்டோம். So that's where you pass the first entry of rent expense and you create a liability for TDS payable, TDS on rent ன்னு சொல்றோம். Then Manikandan showed one screen where TDS on rent ல இருந்து TDS payable ல shift பண்றோம். And from payable, if you can pay it off, it becomes easy. இந்த payable ல எதுக்காக shift பண்றோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the payable account ensures that all the accounts become zero, and finally payable account has to become zero one day. இல்லாத போது every month the reconciliation பண்றது end of the year it becomes a very big pain அதுல. So first entry will be rent to TDS on rent ன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு creation பண்ற liability, and then the screenல இருக்க entry என்ன TDS on rent to rent, TDS payable ல entry shift பண்றோம். From payable we make the payment and we close it. Maybe whoever is the question கேக்குறவங்களுக்கு maybe we will try to get in touch with them later and then அவங்களோட exact requirement கொடுத்துடலாம். But this is the entry we are showing, sir. Rent account debit 25,000 rupees, TDS on rent 2,500, and party account 22,500 நம்ம பண்றோம். இதோட next closure entry என்ன வரும்? இப்போ TDS on rent பாத்தீங்கன்னா creditல இருக்கு. Money, can we quickly run through that entry where we have shown that in the TDS entry, slide 75, in the TDS entry தான் TDS on rent இருக்கு பாருங்க. இங்க நம்ம எடுத்துட்டு we are transferring to TDS payable account 59,200. And 59,200 remit பண்ணதும் TDS payable will become zero automatically on 7th. So everything is taken into consideration. So maybe last few seconds if we can just wait, and if there are any other questions we will take up. Illana, we can sign off our team. The feedback form is there. You have shared the feedback form? Yes sir, I have done it. 1 to 5 rating, 1 is the lowest, 5 is the highest. Yeah, under the impression. Okay. Yeah. Sir, my last question, if you don't Please. mind, if anyone is asking, I'm sorry for others, sorry to everyone. Sir, Please. what is the importance of the control account, sir? Just to brief me about why control account is so important. கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் எதுக்குன்னா, டிடிஎஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு டிடிஎஸ் எடுங்களேன். டிடிஎஸ்ல ஒரு 5 விதமான டிடிஎஸ் என்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஒரு என்ட்ரி ஒரு மாசம் இருக்க வரையும் பரவாயில்ல. 3rd month or 4th monthல இருக்கும்போது அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல there will be entries. எந்த மாசத்துல கரெக்டா பண்ணோம் இல்ல ஷார்ட் பேமெண்ட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு தெரிய மாட்டேங்குது. அதோட ஒரு அடிஷனல் எஃபர்ட் எடுத்துட்டு if you can transfer it to payable and make it zero இல்லங்க. சோ எல்லா டிடிஎஸ் வந்து every month zero ஆயிருக்கணும். எந்த இடத்துல ஜீரோ இல்ல டக்குன்னு புடிச்சிடலாம், இந்த என்டர் இங்க தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இல்லனா அது புடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ். And then you have to do a whole lot of big reconciliation. Okay, that's not worth it. We don't have that much of time for all this. இது ஒரு டிடிஎஸ்க்கு மட்டுமே இல்ல, நீங்க ஜிஎஸ்டில பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் அதுல. That's the reason every month close பண்ணி payable எடுத்தாந்தீங்கன்னா one logic என்ன, all TDS account should become zero every month. Okay, payable also should become zero next month ல 7th க்கு pay ஆயிடணும். So then ஒரு additional entry gives you a step down approach, but it close ஆயிடுது இதுல. Correct sir. There is a question which says please explain sale of assets ன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல சார், நான் எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா, சொல்லுங்க. அதாவது நான் going to the next stage. இது வந்து how the treatment for the income tax part of it. So அது இப்ப relevant இல்லன்றதால நான் நிறுத்திட்டேன் நான்.
இந்த டைம்ல அதுக்காக சார், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேங்க. எக்ஸ்பிளைன் சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ். சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ் அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் எடுக்கிறியா மணி? அது 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 வந்து கேபிட்டல் கெயினா ட்ரீட் பண்ணுவோம்ல சார், அதுக்காக அந்த ஆங்கிள் நான் யோசிச்சேன். அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேர் வி ஆர். இப்போ நார்மலி அசெட் சேல் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வருமா, பிளாக் ஆஃப் அசெட் மெத்தடாலஜி அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். So இது வந்து மெமோ ஆஃப் இன்கம்ல they will take into consideration இது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கட்டணுமா பிசினஸ் கெயினான்னு சொல்லிட்டு. நார்மலி டெப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் பிசினஸ் இன்கம்ல அந்த டாக்ஸேஷன் அதர் இன்கம். ஓகே. ஆமா ஆமா, அந்த இன்கம்லயே வந்துன தவிர இட் will not go under கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல போகாது. இந்த மணி இந்த என்ட்ரி ஸ்கிரீன் கேன் யூ பெருசு படுத்த முடியுமா? சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ்ல மணி there is a doubt question on sale of assets. So if you can just explain this concept alone Mani once again. Screen full தெரியல நினைக்கிறேமா, பெருசு பண்ணுங்க. Screen share பண்ணிட்டீங்களா? Okay, I think it's okay. Now it's okay. Yes sir. இப்போ இதோட கான்செப்ட் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள்ங்கற லெட்ஜர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 இருக்கு புக் வேல்யூ. நீங்க சேல் பண்றீங்க 49,000. அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா 1,000, அதை வந்து நம்ம லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட்னு கன்சிடர் பண்ணி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். ஒன்லி தென் மோட்டார் வெஹிக்கிள் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் பேலன்ஸ் 0 ஆகும். நார்மல் கேஸ்ல வாட் வி see இல்லங்க, 49,000ல விக்ரமா 49,000 வர வச்சிடுவான். பேங்க் அக்கவுண்ட் 49,000 ரூபீஸ், அசெட் அக்கவுண்ட் குறைச்சிடுறது 49,000, அதோட க்ளோஸ் ஆயிடுது. பட் அப்படி பண்ண முடியாது. அந்த வண்டியோட விலை வந்து 50,000 ரூபாய் இருக்குன்னா 50,000 ரூபாய் 0 பண்ணிட்டு and then 49,000 பேங்க்ல வந்திருக்கு, லாஸ் ஆயிடுது. சப்போஸ் இதே 51,000 வந்திருதுன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் போட்டு 1,000 ரூபீஸ் புக் பண்ணிடுவோம். That's how you try to close as far as the loss or gain as the assets la irukku. I hope we have clarified this doubt. Yes sir, yes sir. So thank you all for patiently listening. We will still be little bit in the link recovery, we will be there. We will request you to fill the link so that we get our feedbacks, and we will get back to you next month with another topic. With an objective of adding more and more value to all our participants. Thank you all. Thank you team. You've done a wonderful job. Thanks to everyone whoever participated and took advantage. Thank you. Thank you. Once again, thanks CNB. It's a wonderful job, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. It's our pleasure. Sir, in case of any queries, we have given our number, contact number, and mail ID. You can drop your mail. So it is our pleasure. We'll reply to your email. Let the screen be on for some time, Mani, so that if they want, they can do that. And okay, now. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.